profile. And once again, good morning to all. Yesterday we covered market profile, importance of market profile, why we have to continue the market profile continuous as a continuous learning from founders to become a professional trader, and importance of preparation of trade plan and trade management. And also we discussed how we have to react the market when the market making abnormal move. So what are the benefits we can able to take from as a trader from the market profile, and how the option traders option buyers and as well as option position traders, swing traders can able to get the benefits from market profile. So market profile based trading is not only helping to intraday traders, it's helping to short term trader, investor as well as long term trader and all. Okay, for the 2 days agenda, and also we covered how to prepare the basic steps of context from the market profile, and actively few of the members are participated in the interaction session. So considering that, we go for the next step in this today's session. The agenda of the today's session: trade preparation. So same, the interacting session will be conducted again today, and based on the interaction on the context, then we prepare the market context and how to make the trade execution and the trade management. Then while the market reacting, how the risk management is important, and also to use this session as a fruitful, we complete the Nifty and Bank Nifty analysis. These are the agenda for the day. So let me go for the trade preparation. As we discussed yesterday, I requested members at least 1 or 2 charts have to prepare and mark the uh, important reference in the chart and requested to share in today's session. So I'm requesting, please hand raise who is ready to share your screen and make a presentation of which are the reference you can able to mark at present. So who is willing to share your screen? Please raise your hand. Yes, Arul interested. So first come first service. Yes, Arul, please share your screen and start your presentation. Yes, Arul, go ahead. Yes, start பண்ணிட்டேன் சார். Yes, yes. Please share your screen. And what are there? Similarly, who are already, please raise your hand. One by one, we can see one glance. Then I present my screen and complete the context. சார் ஸ்க்ரீன் தெரியுங்க சார்? Yes, visible. Perfect. So just click the hide button the below of the screen so that full screen is visible. Yes, perfect. ஓகே சார். So which stock you are taken? சார் Aarti Industries. ஆர்டி Okay. இண்டஸ்ட்ரீஸ் சார் ஆக்சுவலி. Mm. பார்த்தீங்கன்னா மேலே பார்த்தீங்கன்னா சார் ஆக்சுவலி தெர் இஸ் அ வேல்யூ அக்குமுலேஷன் நடக்குதுங்க. Mm, mm, ஸோ mm. மோல்ட் ஆக்சுவலி. தென் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ மைக்ரேஷன் நடந்திருக்கு Mm, ஆன் மே 7th வித் mm, பி ப்ரொஃபைல் mm, வித் செல்லிங் சிங்கிள் பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. mm, mm, தென் மே 8th வந்து டெஸ்டட் வித் ப்ரீவியஸ் டே வேல்யூ ஏரியாவோட ஹையை டச் பண்ணிட்டு கீழே வந்து அதுக்கு மேலே mm, போக முடியலங்க, கீழே mm, வந்திருக்கு. அண்ட் க்ளோஸ் mm, பிலோ வேல்யூ ஏரியா லோ கீழே இருக்குது. mm, mm, தென் மே 9th வாட் ஹேப்பன், ஓடி ஓப்பன் டிரைவ் நடந்திருக்குங்க. mm, ஸோ mm, தட் இஸ் பிலோ ப்ரீவியஸ் டேவோட வேல்யூ ஏரியா லோ mm, கீழே வந்திருக்கு வித் mm. செல்லிங் சிங்கிள் பிரிண்ட். Selling single bid. Perfect. தென் பார்த்தீங்கன்னா எகைன் நைன்த் என்ன இருக்குங்கன்னா எகைன் த ஓவர்லாப்பிங் ஆயிருக்குங்க. வேல்யூ Mm, ஓவர்லாப்பிங் வித் பையிங் டெய்லோட இருக்குது mm, வித் பி ப்ரொஃபைல். mm, mm, mm. ஸோ Okay. So the latest day, what informing to us? Latest day facilitation, what information given to us? it may again accumulate our chances இருக்க மாதிரி ஒரு Mm, if mm, it's not breaking the
டெய்ல் கீழே இதாச்சுங்க. Okay. So, if you see the flow of the facilitation from 6th May, we get the proper breakout with proper reference of single print. You clearly marked. Okay. ஓகே. So, as a day trader, while they are seeing the open status of the day of 7th May is properly inside the value area. It's a purely balanced open. Okay. So what we think, if the balance open happen, the expectation of the today's facilitation is the almost balance, correct? கரெக்ட். Okay. What happened? Immediate open test drive happened from the proper POC of the 6th May. That is the one indication you are getting from the open status. Then follows, you get the proper flow below the day low and below the value area and testing the 3rd May base. You see the 3rd May proper base, we have this particular proper base only not allowed the market below the base of 3rd May, so that the 6th May making the 6th May make the proper balance above the balance of 3rd May. Okay. ஓகே. So thereafter on 7th May, this particular activity, this particular stopping action of 3rd May bias, we get the answer on 7th May single print. Fine. Thereafter, we get the proper acceptance of below the single print. Clear? கிளியர். Clear. So what happened on 8th facilitation? Again open the within the range of 7th May, within range of 7th May, and not able to cross the below the balance of 7th May. Then 8th May making the balance, then breakdown, the breakout in the low side of almost the end of the session. Perfect. Correct. HI period, correct? IJ, almost second of only the market went down. Okay, that is the confusion stages, right? To the traders. Okay. எஸ் சார். Then 9th May, open equal to high, proper open drive confirmed. Clear? So while we are seeing the, we can think this is the post analysis we are telling like that. But how do we see in the real market is very important. So how we can see in the real market, the trade facilitation will help us. How the trade facilitation we have to follow? We have to see the open status, how the open auction is behaving in the market, what the open auction is helping us to the traders, what information as a trader we can able to get from the initial auction and initial reference. Then only we can able to get the trade at the initial balance stage. So now what the traders are thinking, once the initial balance breakout, we'll take the trade. That will not happen. In this group, almost 49 members in this session. Can you honestly confirm how many members can be able to cash the trade while the breakout happening at the point of initial balance? Please confirm how many of them able to get the confirmation. These possibilities are happen. இந்த குரூப்ல இருக்கவங்கள நீங்க ஹானஸ்டா சொல்லுங்க, எவ்வளவு பேரு ஐபி பிரேக் அவுட் ஆகும்போது என்ட்ரியை கேட்ச் பண்ண முடியுது? ஓப்பன் ஸ்டேட்டஸ் நான் பார்க்கல, ஓப்பன் ஸ்டேட்டஸ் நான் பார்க்கல, இனிஷியல் ஆக்ஷனை நான் பார்க்கல, ஒன்லி இனிஷியல் பேலன்ஸை பிரேக் பண்ணும்போது 10:15 மணிக்கு 10:15 ஒன்லி நான் பார்க்குறேன், பிரேக் அவுட் ஆகும்போது என்னால் என்ட்ரியை பிடிக்க முடியுதுன்னு எவ்வளோ பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கீங்க சொல்லுங்க.
இனிஷியல் ஆக்ஷனை பார்க்கவே இல்லை. ஓகேங்களா, மார்க்கெட் ஓப்பன்ல நான் பார்க்கல, ஒன்லி ஐபி பேலன்ஸ் பிரேக் அவுட் மட்டும் தான் நான் பார்க்கறேன். அப்போ ஐபி பேலன்ஸ் மட்டுமே பார்த்துட்டு என்னால் ட்ரேட் எடுக்க முடியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கிடையாதுல்ல. அப்போ ஆனா ஐபி பேலன்ஸை பிரேக் அவுட் ஆகும்போது தானே நம்மளால என்ட்ரி எடுக்கணும்ன்ற ரூல் கொடுத்துருக்காங்க ட்ரைனரு. அப்ப ஏதோ ஒரு விஷயம் மிஸ் ஆயிருக்குன்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்களா? அது என்னன்னா, நம்ம இந்த ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் என்ன பண்றோம், மிஸ் பண்றோம். அகைன் நம்ம என்ன பண்றோம், ரூல் பேஸ்ட் ட்ரேடர் மாதிரி பிஹேவ் பண்றோம். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் எடுத்துட்டு இனிஷியல் பேலன்ஸை பிரேக் அவுட் ஆகும்போது மட்டும்தான் என்ட்ரி போகணும். வைல் வி ஆர் கோ ட்ரேட் ஒன்லி தி இனிஷியல் பேலன்ஸ் பிரேக் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி வி ஆர் கிரியேட்டிங் தி மைண்ட் செட். அதுதான் அங்க ப்ராப்ளம் ஆகுது உங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ட்ரேடு மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல உங்களுக்கு கிடைக்காது. அப்போ ஆஸ் எ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் ட்ரேடர் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் நம்ம ஃபாலோ பண்ணும் போது தான் நம்ம ஐபி பிரேக் அவுட்ல என்ட்ரியை கேட்ச் பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் லைக் 10:15 மணிக்கு நம்ம சிஸ்டமை பார்த்து பிரேக் அவுட் ஆகுதானா, பிரேக் அவுட் ஆகும், ஒன்று ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு உள்ள போயிடும். இல்லைன்னா பிரேக் அவுட் ஆனது ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டு ஏன் வந்ததுன்னு ரீசன் நமக்கு தெரியாது. பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்றோம், இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன்ஸை இங்க மிஸ் பண்றோம். இதை தான் நான் இங்க 7th மேல உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்றேன். ஓப்பன் வித்தின் பேலன்ஸ். ஆனா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது பாருங்க, ப்ராப்பரா மார்க்கெட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போ இந்த இடத்துல ஆஸ் எ ட்ரேடர் நீங்க எந்தெந்த டைப் ஆஃப் ட்ரேடுக்கெல்லாம் நீங்க யோசிக்கலான்றது இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஆஸ் எ ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர் இது மல்டி டே பிரேக் அவுட், தே பிளான் ஃபார் தி ஸ்விங் ட்ரேட். ஆஸ் எ இன்ட்ராடே ட்ரேடர் can focus for the scalping at the point. As a long term trader, if already investment is making, they will make a proper hedge for the particular stock. Otherwise initiate the future sell. So அந்த இடத்துல உங்களுக்கு 4 days அக்குமுலேஷனுக்கு அப்புறம் ப்ராப்பரா ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது இந்த இடம் வந்து எல்லா டைப்புக்கான ட்ரேடருக்கான இன்ஃபர்மேஷன். அப்போ ஸ்டாப் லாஸ் எங்க வைக்கணும், நம்ம இனிஷியல் லாங் டைம் ட்ரேடரோ இல்லை ஸ்விங் டைம் ட்ரேடரோ ஸ்டாப் லாஸ் எங்க வைக்கணும், அந்த அக்குமுலேஷனுடைய அபவ் சைடு தான் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும். அப்போ அதுக்கு உண்டான ட்ரேட் பிளான் என்ன பண்ணணும், அது நீங்க ப்ராப்பரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். எந்த மாதிரி ட்ரேட் பிளான்ல நம்ம பொசிட் பண்றது, ஆப்ஷன்ஸ்ல எந்த மாதிரி ட்ரேட் பொசிட் பண்றது, எந்த மாதிரி ஹெட்ஜ் கொண்டு போறது, அப்போ அந்த ட்ரேடை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும். கிளியருங்களா? அப்போ அந்த இடத்துல ப்ராப்பரா ட்ரேட் பிளான் எக்ஸிகியூஷன் பண்ணியாச்சு அப்படின்னா ட்ரேட் மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன, 7th மே ப்ராப்பர் பி ப்ரொஃபைல் வித் பிலோ தி அக்குமுலேஷன் ஜோன். அப்போ அது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோனா மாறுது, அக்குமுலேஷன் ஜோன் கிடையாது. டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோனுக்கு கீழே நமக்கு என்ன கிடைக்குது, நமக்கு அக்செப்டன்ஸ் கிடைக்குது. அப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோனுக்கு ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்றோம், ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்றோம். அப்போ அந்த ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்ல நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், அந்த சிங்கிள் பிரிண்ட் நமக்கு இமீடியட் ரெஃபரன்ஸா 7th மேல இருக்குது. ஸோ 7th மே சிங்கிள் பிரிண்ட் ரெஃபரன்ஸ் வில் பி தி சப்ளை ஜோன். The next we need the acceptance below the 7th May balance. So what happening in this 8th May? 8th May open within the range, again trying to test the above the balance. அது ஏன் நடக்குது அந்த above the balance? நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ண உங்களுக்கு புரிய வரும். அந்த சேம் டே ப்ராப்பரா என்ன பண்ணல, உங்களுக்கு பிலோ பேலன்ஸும் பிரேக் அவுட் கொடுக்கல, சிங்கிள் பிரிண்டையும் டெஸ்ட் பண்ணல. அப்போ மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது, டெவலப்பிங் ஸ்டேஜா இருக்கு. அப்போ கம்பேரிங் த 7th and 8th மே உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, மார்க்கெட்டு 7th உடைய ஏபி பீரியடுக்கு அப்புறம் 8th அந்த 2 நாளுமே என்ன நடந்திருக்கு, மோஸ்ட்லி ஒன் மோர் டெவலப்பிங் டே நடந்திருக்கு. அப்ப அந்த டெவலப்பிங் டேல என்ன நடந்திருக்கு, பையர்ஸ் அண்ட் செல்லர்ஸ் ஆர் டிசைடிங், ஓடிஎஃப்ஸ் ஆர் டிசைடிங் வாட் டு டூ. அவங்களுக்குள்ள என்ன பண்றாங்க, பிசினஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது, பையர்ஸ் அண்ட் செல்லருக்குள்ள பிசினஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் நடக்குது. அந்த எக்ஸ்சேஞ்சோட ரிசல்ட் என்ன ஆகுது, நெக்ஸ்ட் டே மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன பிறகு அவங்க சப்ளை ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. புரியுதுங்களா? அப்போ அங்க 7th அன்னைக்கு ட்ரேடை எக்ஸிகியூஷன் பண்ணவங்களுக்கு 9th அன்னைக்கு ஆன்சர் கிடைக்குது. அப்போ அவங்க ட்ரேடை என்ன பண்ணுவாங்க, ஹோல்ட் பண்ணுவாங்க. அவங்க ஹோல்ட் பண்ண பிறகு 9th ஃபெசிலிட்டேஷன் கிளியரா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுது, டார்கெட் வருது. அப்போ அந்த அக்குமுலேஷன்ல இருந்து இந்த டார்கெட் வந்தது
எய்தர் அவங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னாங்கன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணிட்டு எக்ஸிட் பண்ணிப்பாங்க. இல்ல ஐ வாண்ட் டு டூ ப்ராப்பர் கன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு வெயிட் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸ் ஆயிப்பாங்க. எந்த சிங்கிள் பிரிண்ட், 9th மேவோட சிங்கிள் பிரிண்ட்டை ரெஃபரன்ஸா வச்சுட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மேபி ட்ரைலிங் ஸ்டாப் லாஸா வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணுவாங்க கன்ஃபர்மேஷனுக்கு. அப்ப நெக்ஸ்ட் டே 10th என்ன நடக்குது நமக்கு, எக்ஸாக்டா பிலோ தி ப்ரீவியஸ் டே லோ, 9th உடைய லோல உங்களுக்கு ஓபன் ஆகுது. அகைன் 9th மேல உங்க ஃபெசிலிட்டேஷன்ல என்ன இருக்கு பாருங்க, அந்த எண்ட் ஆஃப் த லோல என்ன இருக்கு பாருங்க, ஒரு லெட்ஜ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஒரு மல்டிபிள் பீரியடு அந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஒரு பையிங் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா அந்த பையிங் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆகல, ஃபர்தரா அந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்டை பிரேக் பண்றதுக்கு உண்டான பையிங்க அங்க இந்த இடத்துல இல்ல. அப்ப 10th மே உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு, அந்த இடத்துல ப்ராப்பரா அந்த பையிங்க்கு உண்டான ப்ரெஷருக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஓப்பன் டெஸ்ட் டிரைவ் கீழே போயிருக்கிறாங்க. ஓப்பன் டெஸ்ட் டிரைவ் கீழே போயிருக்கிறாங்க. அது ஓப்பன் டெஸ்ட் டிரைவ் சொல்ல முடியாது, ஓப்பன் ரிஜெக்ட் ரிவர்சலா தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா 9th மேயோட லோக்கு கீழே ஓப்பன் ஆயிட்டு மார்க்கெட் என்ன இருக்கு, ஓப்பன் டிரைவ் ட்ரை பண்ணி ரிஜெக்ட் ரிவர்சலா வந்து அகைன் அந்த ரிஜெக்ட் ரிவர்சலுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு, ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு, ஒரு பேலன்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. புரியுதுங்களா? அப்போ ட்ரேடை ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களுடைய ரெஃபரன்ஸ் லெவல் என்ன சேஞ்ச் இருக்கா, இல்ல ரெஃபரன்ஸ் லெவல் அவங்க கிளியரா இருப்பாங்க, வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அப்போ மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும்போது நீங்க ப்ராப்பரா ஒரு லாங் டைம், ஐ மீன் ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடர் மாதிரியோ ஒரு ஷார்ட் டைம் ட்ரேடர் மாதிரியோ நீங்க யோசிக்கணும். அப்பதான் அதோட பொட்டன்ஷியலை நம்ம எடுக்க முடியும். இப்ப அந்த இடத்துல ஸ்கேல்பிங்க்கு 7th மே அன்னைக்கு ஸ்கேல்பிங்ல உள்ள வந்தவங்க, அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ட்ரேட் இல்ல, ஜஸ்ட் ஒரு 5 பாயிண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் ட்ரேட் நின்றுச்சு, அதோட முடிஞ்சிச்சு, அவங்க வெளியே போயாச்சு. அப்ப நெக்ஸ்ட் டே பேலன்ஸ் டே, அது நெக்ஸ்ட் டே 9th ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹை, ஃபாஸ்ட் ரன்லயே அவங்களால ட்ரேட் எடுத்துக்க முடியாது. ஹானஸ்டா ஒத்துக்கணும், பேசலாம் நம்ம சிங்கிள் பிரிண்ட் எல்லாம், ஆனா ஹானஸ்டா ட்ரேட் எடுத்துக்க முடியுமான்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் டிரைவ்ல கரெக்டா எடுத்துக்க முடியாது. அஸ் இமோஷனலா நம்ம என்ன பண்ணோம், பிளாக் ஆயிடும் அஸ் ட்ரேடர். என்னது நேத்து வந்து மார்க்கெட் பேலன்ஸ் பண்ணி ரிவர்ஸ் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கு, நீங்க ஓப்பன் டிரைவ் கொடுத்துருங்க அப்படின்னு போயிடுவோம். அப்போ எந்த மாதிரி ட்ரேடரா நம்ம இருக்கும் போது நமக்கு சக்சஸ் கிடைக்குதுன்றத நீங்க இந்த ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன்லயே உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். தென் 9th மேவுடைய அந்த லெட்ஜ மார்னிங் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஓப்பன் ரிஜெக்ட் ரிவர்சலா கிளியர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க. ஆனா என்ன பண்ண முடியல, அந்த ப்ரீவியஸ் டேயோட வேல்யூ ஏரியா கூட அவங்களால கிராஸ் பண்ண முடியல. தே ஆர் ட்ரையிங் டு பிரேக் தி சிங்கிள் பிரிண்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ட்ரேட் பிளான் பண்ணோம். எந்த ட்ரேட் பிளான் பண்ணோம், கிளியரா இருக்கு ட்ரேட் பிளான். பிலோ தி லோ ஆஃப் 10th மே டெஃபினட்டா என்ன பண்ணலாம், நம்ம டவுன் சைடு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். அண்ட் அபவ் தி 10th மே பேலன்ஸ் அண்ட் நீட் த கன்ஃபர்மேஷன் அட் தி சிங்கிள் பிரிண்ட். என்னைக்கு 9th ஓட சிங்கிள் பிரிண்ட்ல கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணோம், அப் சைடுக்கு உண்டான பொசிஷனை டர்ன் பண்ண முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி நீங்க இந்த ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸை கிளியரா நீங்க எழுதி ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு அந்த ட்ரேடை மானிட்டர் பண்ணணும். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா மானிட்டர் பண்ணி உங்களுடைய ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட்டை நீங்க டியூன் பண்ணும்போது இந்த பர்டிகுலர் ட்ரேட் உங்களுக்கு என்னவா அமையுது, ஷார்ட் டைம் ட்ரேடா அமையுது, ஓகேங்களா, ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடா அமையுது. அட் சேம் டைம் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் போது நீங்க இன்ட்ராடேவும் பண்ண முடியும். இப்படிதான் நீங்க ஒரு ஸ்கிரிப்டை ப்ராப்பரா அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ எனி டவுட்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் ஸ்கிரீன்ஷாட், ப்ளீஸ் ஹேண்ட் ரைஸ் அண்ட் அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஆஸ்க். யாருக்கா டவுட் இருந்தா கேளுங்க ப்ளீஸ். சார் நீங்க ரேஞ்சுன்னு சொல்றீங்களா, அது ஆக்சுவலா ஐபி ரேஞ்சா இல்ல ஃபுல் டே ரேஞ்சா? எந்த ரேஞ்சு சார் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதுங்களா? ஆமா ஆமா, ஒரு ட்ரேடரா நீங்க இனிஷியல் பேலன்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணும்போது தானே ட்ரேட் எதிர்பார்க்குறீங்க. 10% அப்படிதான் எதிர்பார்க்குறீங்க. சார் அப்போ நம்ம அது இப்போ நீங்க வந்து அந்த 7th மேவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. அப்போ நம்ம ட்ரேடு கரெக்டாக எடுத்துக்க முடியுமா? உடனே எடுக்க முடியாது. ஏன்? அப்போ நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருக்க இன்ஃபர்மேஷனை மிஸ் பண்றோம். ஓப்பன் ஸ்டேட்டஸை மிஸ் பண்றோம், அந்த இனிஷியல் ஆக்ஷன் பிஹேவியரை மிஸ் பண்றோம். அப்போ அந்த ஓப்பன் ஸ்டேட்டஸ் அந்த இனிஷியல் பிஹேவியரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நம்ம ஐவி பிரேக் அவுட் எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா நீங்க என்ன பண்ணோம், ரூல் பேஸ்டு ட்ரேடரா இருப்பீங்க. ஐபி பிரேக் அவுட்
ஐபியோட ஆப் பேக்ல ஸ்டாப் லாஸ். கரெக்ட்டுங்களா? சோ நீங்க ரேஞ்ச் மீன் பண்றது வந்து ஐபி ரேஞ்சா இல்ல ஃபுல் டே அந்த டே ஹை அண்ட் லோவா ஆக்சுவலா அதான் கேக்குறேன். இல்ல ரிப்பீட் பண்ணுங்க. நீங்க அந்த 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 படத்துல இருக்கிறத அப்படியே நீங்க சொல்லுங்க. உங்க டவுட் அங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. 9th அந்த டேவோட ஃபெசிலிட்டேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. 7th மேயோட ஃபெசிலிட்டேஷன்ல ஓபன் at the previous day balance. கரெக்ட்டுங்களா ஜெயராமன் சார்? ஓகே அருள், இது வந்து ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் தானே? ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் நான் பிரசன்ட் பண்றேன். ஓகே சார். ஓகே, அப்பதான் ஜெயராம் சார் அது கிளியரா சொல்லு புரிய. தேங்க்ஸ். தேங்க்ஸ் அருள், தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் எஃபர்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் யாரு சார்ட் ரெடியா வச்சிருக்கீங்க சொல்லுங்க. சார் என்கிட்ட இருக்கு சார், நான் மொபைல்ல கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன், அதனால ஸ்கிரீன்ஷாட்டா போட முடியுமா? டெலிகிராம்ல நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றேன். ஏன் கவலைப்படுறீங்க? ஸ்கிரீன்ஷாட்டா போடுங்க, டெலிகிராம்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்றேன். எஃபர்ட் போட்டிருக்கீங்களா? அந்த எஃபர்ட்டை நான் ரெகக்னைஸ் பண்ணுவேன்ல. கண்டிப்பா சார், நான் ஃபார்வர்ட் பண்றேன் சார். ஓகே. ஜெயராம் சார் ஸ்கிரீன் தெரியுதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்குங்களா? எஸ் சார். ஓகே, நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க ஜெயராம் சார். ஓகே. ஓகே ஜெயராம் சார், நீங்க 7th மே அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா? சார் நல்லா கவனிங்க. இது வந்து நீங்க ஒரு அக்குமுலேஷன் ஜோனோ இல்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஜோனோ, ஓகேங்களா? ஸோ வி கேன் டெல் கன்சால்டேட் ஜோன். கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் சார். கன்சால்டேட் ஜோன். ஓகே ஃபைன். இப்போ ஓபன் எங்க நடக்குது? பேலன்ஸ்க்குள்ள. பேலன்ஸ்க்குள்ள within the value area. ஓகே, வாட் இஸ் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஃப்ரம் திஸ் பேலன்ஸ்? அப்போ இதுக்கு இன்னைக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? மார்க்கெட் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? ஓபன் மட்டும் பார்த்துட்டு ஓபன் மட்டும் பார்த்துட்டு மார்க்கெட் சைடு வைஸா தான் போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. சோ பேலன்ஸ் டேவா இருக்கும்னு ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் பண்ணுங்க. ஓகே. அப்புறம் ஓபனுக்கு அப்புறம் மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது? அந்த க்ளோஸை போய் டச் பண்ணுது. கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் சார். அப்போ ஓபன் டெஸ்ட் ட்ரைவ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஓகே சார். ஓகேங்களா? ஃபைன். அந்த இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது? ஏ பீரியடு எக்ஸாக்ட்டா வேல்யூவே கிராஸ் பண்ணுது. வேல்யூ கிராஸ். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது? ப்ரீவியஸ் டே உடைய லோவை கிராஸ் பண்ணுது. நல்லா கவனிங்க. கரெக்ட்டுங்களா? அப்போ ஏ ஓட ஃபெசிலிட்டேஷன் எப்படி இருக்கு? ஓபன் டெஸ்ட் கரெக்ட்டா அந்த ப்ரீவியஸ் டே லோல வந்தவொடனே என்ன பண்றாங்க பாருங்க. நேத்து நம்ம பார்த்தோம்ல ரெஸ்பான்சிவ் அண்ட் இனிஷியேட்டிவ், அந்த பாயிண்ட் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரேஞ்ச் இங்க ரெஸ்பான்சிவ் செல்லர் இருக்காங்க, இங்க ரெஸ்பான்சிவ் பையர் இருக்காங்க. இங்க இருந்து நமக்கு இனிஷியேட்டிவ் செல்லிங் தேவைப்படுது, இங்க இருந்து நமக்கு இனிஷியேட்டிவ் பையிங் தேவைப்படுது. கரெக்ட்டுங்களா? எஸ் சார். சோ இதுவும் நம்ம இந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல முக்கியமான பாயிண்ட். அத அருள் நோட் பண்ணல, நோட் பண்ணிக்கோங்க அருள். ஓகேங்களா? சோ நம்ம எப்பவுமே அந்த பாயிண்ட்ல நோட் பண்ணோம். இன்னைக்கு ட்ரேட்ல யார் ரெஸ்பான்சிவா இருந்திருக்காங்களா இனிஷியேட்டிவா இருந்திருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சாதான் நம்ம ஃபாலோ. இப்போ வந்து கரெக்டா என்ன பண்ணாங்க? இந்த டேவோட லோ 6th லோல அவங்க ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. அதனாலதான்
ஏ என்ன இருக்கு ஸ்லைட்டா இங்க போய் க்ளோஸ் வச்சிருக்கு, கரெக்ட்டுங்களா? ஆமா, ஒரு டிபிஓ மேல பி வச்சு. பீரியட் என்ன பண்றாங்க, ஓபன் பண்றாங்க, ம். லைட்டா ஒரு புல் பேக் போறாங்க, வராங்க, கரெக்டா இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஆயிடுறாங்க. அவங்களும் என்ன லோவை கிராஸ் பண்ண முடியல, எஸ் சார். கரெக்டா இங்க க்ளோஸ் வைக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ம். இப்போ ம். என்னோட கொஸ்டின் என்னன்னா, நீங்க பேசிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க, ஐபி பிரேக் அவுட் தான் என்ட்ரி எடுப்பீங்க. ஆமா, கரெக்ட். இப்போ நீங்க ஓபன்லயே டிசைட் பண்ணிட்டீங்க இது என்னது பேலன்ஸ்டுன்னு, அப்ப நீங்க எப்படி என்ட்ரி போவீங்க? எஸ் சார், கரெக்ட். சோ உங்க தாட் ப்ராசஸ் தப்பு. ம். நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்டில் ரூல் பேஸ்டு ட்ரேடரா மாறிடும். ஓகே. ம். அது தப்பு இல்ல. நம்ம என்ன ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு மாறிட்டோம்ல. நம்ம வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் எடுத்தாலும் என்ன பண்ணணும், ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு மாறணும்ல. அதுதான் இப்போ உங்களுக்கு வந்து பெரிய கேப்பா இருக்கு. ஓகே. ஓகேங்களா? இப்போ இது ஆக்ஷன் ப்ராசஸா பாக்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த ஃபெசிலிட்டேஷன் பார்த்துட்டு அவங்க அழகா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த இடத்துலயே வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்றேன், மத்தவங்களுக்கு அப்புறம் கால் ஆப்ஷனை செல் பண்ணுவாங்க சிம்பிளா ஃபர்ஸ்ட். ஓகே. அவ்வளவுதாங்க, என் டெசிஷன் முடிஞ்சிச்சு. கால் ஆப்ஷன் செல் பண்ணா புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாம்ல. புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணலாம். ஓகே. அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் ட்ரேடர்ஸ். நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்றேன், நான் காலை செல் பண்ணுவேன். ஓகே. கிளியருங்களா? எஸ் சார், கிளியர் சார். ஏன்னா ஒருத்தருடைய டிசிஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஓகே. அவ்வளவுதான். அமைதியா இருப்பேன். ஸ்டாப் லாஸ் எங்க வைப்பேன், அந்த அக்குமுலேஷன் டைல. ஆமா, புரியுதுங்களா? அதுக்கப்புறம் அது மேல அக்குமுலேஷன் அந்த அந்த ப்ரீவியஸ் கன்சால்டேஷன் ஜோனை வந்து அக்குமுலேஷன் சொல்லக்கூடாது, ஏன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷனா மாறிடுச்சு. ஸோ கன்சால்டேட் ஜோனுக்கு மேல அபவ்ல மார்க்கெட் போகும்போது என் ட்ரேட் பிளானை நான் சேஞ்சஸ் பண்ணுவேன். அது டிஃப்ரெண்ட் டாபிக். ஓகே. இப்போ இததான் அவங்க சொல்றேன், இந்த ஐபி ரேஞ்சை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க இதான் ஐபி, இங்க என்ட்ரி வைப்பாங்க, இந்த ஐபியோட ஆஃபை ஸ்டாப் லாஸ் வைப்பாங்க. ஆனா நான் சொல்றேன், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஐபியோட ஸ்டாப் லாஸ் அடிச்சுட்டு மார்க்கெட் இங்க ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணிட்டு அகைன் அப்புறம் பிரேக் அவுட் பண்ணிருக்கு. இது நீங்க கவனிச்சிருக்கீங்களா? எஸ் சார். கவனிச்சிருக்கீங்களா? நான் கவனிச்சிருக்கேன். அப்ப எப்படி சார் நம்ம ட்ரேட் பண்றது? அதுதான் சொல்றேன். இப்ப பாருங்க, இந்த கேஸ் எடுத்துக்கோங்க, ஐபி பிரேக் அவுட் மாதிரி தான் ஆல்மோஸ்ட் இது, கரெக்ட்டுங்களா? ஏபி அப்புறம் இங்க சி இங்க தான் ஓபன் ஆயிருக்கு. ஆமா. ஓபன் ஆகும்போது நம்ம என்ன செய்வோம், பிரேக் அவுட் நினைச்சு ட்ரேட் எடுத்துப்போம். ஆனா என்ன பண்ணுங்க பாருங்க, எக்ஸாக்ட்டா ஐபியோட ஆஃப ஸ்டாப் லாஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே சுத்திட்டு அப்புறம் வெளியே வந்திருக்கான். கிளியருங்களா? இதுதான் ஐபி ரேஞ்சுன்னு சொன்னேன். ஓகே சார். ஓகே, கிளியர். கிளியர் ஆயிடுச்சுங்களா? சார், எஸ் சார். സാർ നാസർ சொல்லுங்க സാർ, ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ സാർ. சார். ഞാന് ചുമ്മാ ലൈക്ക് അടിക്കണതല്ല സാർ. ഞാൻ ചുമ്മാ ലൈക്ക് അടിക്കുന്നതല്ല. 2 month എനിക്കെല്ലാമേ உங்களை சொல்லியது புரிஞ்சதுக்கு நான் லைக் அடிக்கிறது. Thank you, Nasa sir. Don't worry. எல்லாமே So he is part of our membership program. We had a very good sorry sir. relationship with sir. Nasa for the last லைக் அடிக்கிறதல்ல 2 month. almost from Decemberல sir. Decemberல இருந்து நம்ம ஒண்ணா வர்க் பண்றோம்ல. ஆமா From சார். Decemberல இருந்து. ஆமா சார், நான் சும்மா லைக் அடிக்கிறதல்ல. Actually he is from Qatar. Nasa from Qatar. Actually he visiting India. Currently he is in India. அது அவர் டூர் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காரு. Okay, welcome sir. Thank you for your love and affection and support. Sorry sir. No problem. Thank you sir. So இப்போ நம்ம என்ன மிஸ் பண்றோம்ன்றதை இங்க கவனிங்க. ஒன்ஸ் வந்து நீங்க மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்தோடனே நீங்க அகைன் வந்து இந்த ரூல் பேஸ்டு ட்ரேடர் மாதிரி நம்ம வந்து ஓப்பன் டிரைவ், ஓப்பன் டெஸ்ட் டிரைவ் இப்படி பார்த்துட்டு இருந்தா உங்களுக்கு என்ட்ரி கிடைக்கவே கிடைக்காது. நான் ஓப்பனா சொல்றேன். நீங்க இந்த ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்க்கு மாறினா மட்டும்தான் தென் ஒன்லி வி கேன் ஏபிள் டு கெட் த திங்ஸ் இன் தி டன். இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இது. ஓகே, ஃபைன். அப்போ அகைன் நம்ம டாபிக் விட்டு வெளியே எங்கேயோ போயிடுவோம். ஓகேங்களா? இப்போ ஆஸ் எ ட்ரேடரா நீங்க இன்ட்ராடே மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களால சர்வே பண்ண முடியுமா சார்? சொல்லுங்க ஹானஸ்டா. இங்க மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் நம்ம பொட்டன்ஷியல் எவ்வளவு கொடுத்துருக்கு பாருங்க. So 740 minus almost 680. So decently 60 points உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. So trade execution இங்க நடக்குது. தென் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்றோம்,
ட்ரேட் மானிட்டர் பண்றோம். தென் we are fixing our ரிஸ்க் மேனேஜ். கரெக்ட்டுங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல மார்க்கெட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு, ஆல்மோஸ்ட் இடத்துல க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க உங்க ரிஸ்க் என்ன பண்ணுவீங்க? நான் இங்க இருந்து இந்த எஸ்எல் பாயிண்ட்டை நான் என்ன பண்ணுவேன் சார்? மூவ் பண்ணி இங்க கொண்டு வந்துருவேன். கரெக்ட்டுங்களா? ரெஃபரன்ஸ் பேஸ்ட் நான் என்ன போயிட்டே இருக்கிறேன். ரெஃபரன்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணி நெக்ஸ்ட் டே ஆக்ஷன் என்ன பாருங்க, சூப்பரா. நெக்ஸ்ட் டே ஆக்ஷன் ப்ராசஸ் நமக்கு என்ன பண்ணுது பாருங்க. ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹை பிலோ தி பேலன்ஸ், வேல்யூ ஏரியாக்கு பிலோல. ஓகேங்களா? ப்ராப்பர் ஏபிசி, ப்ராப்பர் ஏபிசி கிளியருங்களா? ஐபி ரேஞ்ச், ஐபி ஹாப் பேக், ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டி. ஓகேவா அருள் சார்? அவ்வளவுதான் சார். ஸோ பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதுல நம்ம யோசிக்க கூடாது, நம்ம அதுல டீப் லேர்ன் பண்ண போயிடணும். அதே நேரத்துல ஃபிக்ஸ்டு மைண்டா இன்ட்ராடே தான் நான் பண்ணுவேன், ஸ்கேல்பிங் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பிடிவாதமா நம்மள என்ன பண்ணக்கூடாது, இறுக்கி வச்சுக்க கூடாது. மார்க்கெட்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், மார்க்கெட் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது. அப்ப இந்த இடத்துல மார்க்கெட் எப்படி சார் பிஹேவ் பண்ணிருக்கு? இன்ட்ராடேக்கு பிஹேவ் பண்ணிருக்குங்களா இல்ல பொசிஷனுக்கு பிஹேவ் பண்றான்? அவங்க ஒரு பேலன்ஸ் ஜோன்ல இருந்து ஒரு இம்பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி இப்போ என்ன பண்றாங்க, இன்னொரு பேலன்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்மால் பேலன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ இதுதான் நம்ம ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் வித் ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் கிரியேட்டிங் தி ப்ராப்பர் கான்டெக்ஸ்ட். நம்ம ப்ராப்பர் ட்ரேட் பிளான் பண்ணணும். கிளியருங்களா? ஸோ வேற ஒருத்தர் டெலிகிராம்ல ஷேர் பண்றேன்னு சொன்னாங்க, ஷேர் பண்ணிட்டாங்களா பாத்தீங்களா? என்ன 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 கம்பெனி? டிக்சனா? ஆமா சார், அனுப்பிச்சிட்டேன். ஓகே சார், சூப்பரா இருக்கு. ஸோ டிக்சன் எல்லாரும் டெலிகிராம்ல பாத்துட்டீங்களா? அவர் அனுப்பிச்சிருக்கிறது கிளியரா இருக்குங்களா? ஸோ அவர் ப்ரெசென்ட் பண்றேன். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் அண்ட் எஃபர்ட் சத்யராஜ் சார். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கமிட்மெண்ட் தான் சார் உங்களை சக்ஸஸ் கொண்டு போகும். ஓகே, ஸோ சார் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, 29th April 2024 நோட் பண்ணிக்கோங்க. சார்ட்ல கிளியர் செல்லிங் டெய்ல் அவருக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ப்ரீவியஸ் டே ஃபெசிலிட்டேஷன்ல மார்க்கெட் இருக்கு. ப்ரீவியஸ் டே ஃபெசிலிட்டேஷன் என்னது, அப்சைடு. அப்சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் க்ளோஸ் அட் ஹியர், க்ளோஸ். இது பையிங் டைல் ஃபிக்ஸ் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் உங்களுக்கு எங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு, இங்க ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஓப்பன்ல என்ன பண்ணுங்க, ஓப்பன்ல இருந்து அபோவ் ஹை கொண்டு போயிட்டு ஆக்ஷனை ரிவர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. தென் இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்டுக்கு கீழே அன்னைக்கு அவங்க அலோ பண்ணல, பேலன்ஸை இங்க ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. பி ப்ரொஃபைல் கரெக்டா எழுதிருக்காங்களா? ஸ்விங் ஹைல பி ப்ரொஃபைல். அப்போ இப்படி நீங்க ஸ்விங் ஹைலும் போது ஸ்விங் ஹை லோ இப்படி வரீங்களே, இது வந்து ஸ்விங் ஹைல லோல, ஸ்விங் ஹைல ஒரு பி ப்ரொஃபைல் வருதுன்னா இது என்ன சார் மீனிங்? இது சொல்லுங்க, மத்தவங்க யாராவது சொல்லுங்க. ராம்ஜி சார் வந்துட்டீங்களா? குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். ஸோ இது என்னது, லாங்
liquidation. Again, open, reject, reversal நடக்குது. ஓப்பன் ஆகி மார்க்கெட் அப்சைட் ட்ரை பண்ணி ரிஜெக்ட் ரிவர்சல் வருது. ஓப்பன் ரிஜெக்ட் ரிவர்சல் வருது. அண்ட் சேம் டைம் ஸ்விங் ஹைல நடக்குது. அப்போ ஃபர்தரா மார்க்கெட் மேல போறதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. கிளியருங்களா? ஆக்ஷன் ப்ராசஸ்ல அதே நேரத்தில் இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட் என்ன பண்றாங்க, இங்க டாமினேட்டடா இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணுவாங்க, மார்க்கெட்டை கீழே பண்ண அலோ பண்ணல. அப்ப என்ன நடக்குது, இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பேலன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. இந்த பேலன்ஸோட ஆன்சர் என்ன? சப்ளை ஈக்குவல் டு டிமாண்ட். சப்ளை ஈக்குவல் டு டிமாண்ட். அப்போ பிசினஸ் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்சிங். பிசினஸ் என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கு, பையருக்கும் செல்லருக்கும் அங்கே எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிட்டு இருக்கு. ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் தேவைப்படுது. அதே நேரத்தில் இது என்னது, பீபாக். ஸோ நெக்ஸ்ட் டே ஓப்பன் அட் எக்ஸாக்ட்லி பீபாக். அபோவ் பேலன்ஸ்ல ரிஜெக்ட் ரிவர்சல். ப்ராப்பரா என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த சிங்கிள் பிரிண்ட்டை காலி பண்ணியாச்சு. கொண்டு வந்து எக்ஸாக்டா நெக்ஸ்ட் யார் இருக்காங்க, ரெஃபரன்ஸ் பையிங் டெய்ல் இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பையிங் டெய்ல் ரெஃபரன்ஸ் இருக்காங்க. அப்போ லாங் லிக்விடேஷன் ஸ்டில் ஃபாலோ ஆகுது. கிளியருங்களா? அப்போ ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க்கெட் வரும்போது உங்களுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்குங்களா ஸ்லோவா இருக்குங்களா? யாரும் ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஒரு ப்ரீவியஸ் ரேஞ்சுக்குள்ள மார்க்கெட் வரும்போது உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்குங்களா ஸ்லோவா இருக்குங்களா? ஸ்லோவா இருக்கும் சார். ஸ்லோவா இருக்கும். அப்ப எப்படி அங்க நம்ம இன்ட்ராடே பண்ண முடியும், ஸ்கேல்பிங் பண்ண முடியும்? we think like a ஸ்விங் ட்ரேடராவோ இல்ல பொசிஷன் ட்ரேடராவோ நீங்க திங்க் பண்ணா மட்டும்தான் இந்த மூமெண்ட் பொட்டன்ஷியலை நீங்க எடுத்துக்க முடியும். இந்த 300 பாயிண்ட்ஸ் பொட்டன்ஷியலை நம்ம எடுத்துக்க முடியும். இல்லைன்னா ஃபியர்ல உட்காந்துருப்போம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டே ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? ஆல்மோஸ்ட் நான் சொல்ல தேவையில்ல, இதே ஃப்ளோவில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே புரியும். அவரே எழுதிட்டாரு 4 days டைட் கன்சால்டேஷன்ஸ் இருக்கு. அந்த கன்சால்டேஷன்ஸ்ல ஸ்டில் வந்து மார்க்கெட் இருக்கு. ஓகேங்களா? அப்போ ஸ்டில் என்ன நடந்திருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை அழிச்சிடுறேன். இப்போ நமக்கு யார் இங்க டாமினேட்டா நின்று இருக்காங்க பாருங்க. இந்த பர்டிகுலர் செல்லிங் பையிங் பிரிண்ட் நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கு, டாமினேட்டிங்கா இருந்திருக்கு, டாமினேட்டிங் ரெஃபரன்ஸா இருந்திருக்கு. ஒரு வாட்டியும் அந்த பையிங் டெய்லுக்குள்ள மார்க்கெட் வரும்போதெல்லாம் என்ன பண்றாங்க, மார்க்கெட்ல அவங்க பையிங் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. இங்க ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க, இங்க ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, இங்க கீழே விடவே இல்லை, இங்கேயும் ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் பண்ணிருக்காங்க, ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன். அப்புறம் இங்க புவர் லோ கிரியேட் ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அலோ பண்ணவே புவர் லோ கிரியேட் ஆன பிறகு நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ணிட்டாங்க, அகைன் ப்ராப்பரா ஒரு ஃபெசிலிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டே லேட் ஸ்பைக்ல உள்ள வந்திருக்காங்க. எல்&எம் பீரியட்ல லேட் ஸ்பைக்னா உங்களுக்கு பிரிண்ட் கிரியேட் ஆகல, ஆனா லேட் ஃபெசிலிட்டேஷன்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, உள்ள வந்திருக்காங்க. 50% கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. 50% கிளியர் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா நெக்ஸ்ட் டே என்ன பண்ண முடியல, ஃபெசிலிட்டேஷன் அப் சைடும் கொடுத்துருக்காங்க, டவுன் சைடும். அப்போ இந்த இடத்துல டாமினேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. இங்க பண்ண இந்த டாமினேட்டிங் ரெஃபரன்ஸ் இந்த செல்லிங் டெய்ல் கிரியேட் ஆன பி பீரியட் செல்லிங் டெய்ல் உங்களுக்கு என்ன பண்ணிருக்கு, இந்த ஏ பீரியடோடையக்குள்ள பெனிட்ரேட் ஆயிருக்கு. அட்டெம்ப்ட் எடுத்திருக்காங்க. அகைன் இவங்கள என்ன பண்றாங்க, கவுண்டர் அட்டெம்ப்ட் கொடுக்குறாங்க. இங்க பையிங் டெய்ல் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பேலன்ஸ் டேவா முடிஞ்சிருக்கு வித் ப்ராப்பர் பீபாக். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் ஜோன்ல இருந்து மார்க்கெட்டு மேல போகணும்னா அகைன் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுங்க, ஓப்பன் ரிஜெக்ட் சொல்லி இந்த டெய்ல். அப்போ மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது பாருங்க, இந்த டெய்ல் இந்த செல்லிங் டெய்லுக்கும் இந்த பையிங் டெய்லுக்கும் நடுவில் மாட்டிட்டு உங்களுக்கு கன்சால்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்போ இதுக்கு மேலதான் நான் என்ன பண்ண மார்க்கெட் எதிர்பார்க்க முடியும், இதுக்கு கீழே தான் எதிர்பார்க்க முடியும். சேம் அவர் என்ன பண்றாரு, வீக்லி ப்ரொஃபைல் பிரைஸ் இம்பேலன்ஸை மார்க் பண்ணிருக்காரு. ஸோ வீக்லி ப்ரொஃபைலையும் ரெஃபர் பண்றாரு. வெரி குட். கிளியருங்களா? தேங்க்யூ சார், கிளியரா இருக்கு.
ஓகே. ஸோ நீங்க கான்டெக்ஸ்ட் ரைட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது தான் நீங்க அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜை மார்க்கெட்ல தேட ஆரம்பிப்பீங்க. கிளியருங்களா? ஸோ இதுதான் நமக்கு கான்டெக்ஸ்ட் ரைட்டிங். ஹோப் இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு எல்லாருக்குமே கிளியர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வேற யாராவது சார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்தா சொல்லுங்க, அதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Any other charts anybody created? Context, please tell. We can discuss that. Otherwise, we'll go for the next point. So now, the importance of trade preparation நீங்க புரிஞ்சிட்டீங்க. கான்டெக்ஸ்ட் எப்படி ரெஃபரன்ஸை ரெஃபர் பண்றது புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ட்ரேட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி ரெஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகுதுன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. அந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ல நீங்க உங்க ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி பண்ணணும், ப்ராப்பரா ஹெட்ஜ் பண்ணுமா. ஓகே. ஸோ இந்த ஃப்ளோலாம் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ மார்க்கெட்டோட பொட்டென்ஷியலை நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்றீங்க, ஒரு ஷார்ட் டைம் ட்ரேடரா எப்படி இருக்கிறது, ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடரா எப்படி இருக்கிறது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன்ட்ராடே ட்ரேடரா எப்படி பார்க்கறது, இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நீங்க மார்க்கெட்டை அப்ரோச் பண்ணுங்க. எய்தர் உங்களுக்கு இந்த எனி ஆஃப் த ட்ரேட் செட்டப் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். இப்போ இதுதான் மார்க்கெட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம், இந்த பர்டிகுலர் வே ஆஃப் ட்ரேடிங்க்கு தான் நம்மள அடாப்ட் பண்ணிக்கணும். நான் இங்கேயே தான் இன்ட்ராடே ஸ்கேல்பிங்கை தான் பண்ணிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னா மார்க்கெட் உங்களுக்கு எல்லா நாளும் உங்களுக்கு ட்ரேட் கொடுக்காது. அதே நேரத்தில் எல்லா நாளும் உங்களுக்கு சக்ஸஸும் கிடைக்காது. ஸோ வி ஹாவ் டு அலைன் அவர் செல்ஃப் வித் தி ப்ராப்பர் மார்க்கெட் ஃப்ளோ. மார்க்கெட் ஃப்ளோவில் நம்ம என்ன பண்ணோம், நம்மள அலைன் பண்ணிக்கணும். கிளியருங்களா? ஓகே. Let's go for the final point. Nifty and Bank Nifty current status. So anybody want to present context here, Nifty and Bank Nifty, from my existing members? Interested, I give this opportunity to you to make Sir, Nifty, sir. Okay, you are ready with your system, Mr. Simbu? Yes, sir. Ana Tamil la sir. Okay, go ahead, no problem. Okay. Okay, sir. Okay. Yes, Simbu, please share your screen and present Nifty and Bank Nifty context. Go with the proper flow. Latest facilitation, previous day facilitation, and last 3 days facilitations. Okay? Sir, Bank Nifty. Okay, Nifty and Bank Nifty, both. Illa sir, Nifty na pandren sir. Bank Nifty. Bank Nifty we can see is any other interested, otherwise I will do. No issue. Oh, okay, sir. So chart visible irukku sir? Yes, visible. Sir, contest template எடுத்துட்டேன். Okay. Okay. First நம்ம வந்து லாஜிக் பார்ப்போம், ஆக்ஷன் மார்க்கெட் பார்ப்போம், லைக் VSI, ISC, அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஸ்டேக் பார்ப்போம். ஸோ today's topic only facilitation. Go with the latest day, previous day, and last few days. Okay. சார் ஓப்பன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ ஏரியாக்கு மேலே கீழே தான் வந்து ஓப்பன் ஆயிருக்கு. ஓப்பன் ஆகிட்டு வந்து ஆக்ஷன் வந்து டவுன் சைட் போயிருக்கணும். ஓகே, பட் போகலை.
போகாமல் ஏ பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புல்லிஷ் ஓடிடி ஆப்ஷன் வந்து அப்சைட் ட்ரை பண்ணுறாங்க. பி பீரியட் அதுக்கு ஃபாலோ த்ரூ கொடுக்குது. சி பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி பீரியட் ஆப்பேக் எடுத்து கரெக்டாக ப்ரீவியஸ் டேவோட பிஓசியில் ரிஜெக்ஷன். ரெண்டாவது டைரக்ஷன், ஓகேங்களா, ஸ்டாப் ஆக்ஷன், பேலன்ஸ் ஆர் டெவலப்பு, அதுக்கப்புறமா ஆக்ஷன் வந்து ரிவர்சல் ஆகிருக்கு. ரிவர்சல் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேவோட ஐபிக்கும் தாண்டிடுச்சு. பட் ஆனால் அந்த டேவில் வந்து ஏ எக்ஸ்ட்ரீம் டெய்லில் வந்து கிளியர் பண்ணலை. ஸோ கிளியர் பண்ணாமல் இன்னமும் வந்து ஆப்ஷன் வந்து டவுன் சைடும் விடலை, ரெண்டாவது அப் சைடும் ஆகலை. ஸோ ஓவராலாக இந்த டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டி ப்ரொஃபைல், ஒரு பேலன்ஸ் ப்ரொஃபைல். இது இப்போ ப்ரீவியஸ் டேவோட நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா ப்ரீவியஸ் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெண்டிங் டே, போர் ஃபிக்ஸ்லேஷன். ஸோ அதோட சிங்கிள் பிரிண்ட்டில் வந்து ரிஜெக்ஷன் கிடச்சி நின்று இருக்கு. லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் வந்து டவுன் சைட் இருக்குது. ஸோ நம்ம இப்போ பொசிஷனல் ட்ரேடராக இருந்தோம்னா ஆக்சுவலாக இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா 50% நம்ம பொசிஷனை இப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டேக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். ரிவர்சல் கிடச்சிச்சின்னா பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிப்போம். ஃபாலோ த்ரூ கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா நம்ம அதுக்கப்புறம் கேரி ஆன் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக வந்து இது ஒரு ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் இருக்குது நிஃப்டி வந்து ரொம்ப நாளாக. நம்ம பொசிஷனலாக ஆப்ஷனில் ட்ரேட் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்விங்கில் இருந்திருப்போம். நமக்கு ஒரு ரேஞ்ச் கிடச்சிருச்சு. ஸோ வந்துட்டு Go with the flow. எஸ் சார், அதான் சார் அந்த ட்ரேட் பிளான் வரைஞ்சிடலாம். எழுதிருக்கீங்களா? ஓகே ஓகே, நம்ம இங்கேருந்து இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் நாளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்சைட் டவுன் சைட் ஒரு 1000 பாயிண்ட்ஸ்குள்ளே தான் மார்க்கெட் வந்து அப்சைட் டவுன் சைட் போய்கிட்டே இருக்குது. ஸோ நம்ம ஒரு என்ட்ரி இங்கே எடுக்கிறோம்னு வச்சுன்னா கூட ஆக்சுவலாக வந்து இப்படி எடுத்துருந்துருப்போம். மார்க்கெட்டோட கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலை பார்க்க பொசிஷனை அப்படியே ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம லாட் போட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருந்திருப்போம். எங்கே நமக்கு ஒரு பேலன்ஸ் அக்குமுலேஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கும். ஸோ அங்கே என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அழகாக இந்த ப்ரொஃபைல் என்ன பண்ணியிருப்போம்னா ஒரு ஹெட்ஜ் பண்ணி ஆக்சுவலாக வந்து நியூட்ரலில் இருப்போம். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணணும், ஓகேங்களா. நம்ம இன்ட்ராடேக்கு பார்க்கணுன்னா அதுக்கு மைக்ரோ பேலன்ஸ் நிறையா பார்க்கணும், அது நாய்ஸாக தான் இருக்கும். ஆனால் இப்படி நம்ம கேப்சர் பண்ணும்போது நம்மளால் அந்த 1000 பாயிண்ட்ஸை வந்து அழகாக கேப்சர் பண்ண முடியும். மேக்ஸ் மினிமம் வந்து ஒரு பார்த்தீங்கன்னா 800 பாயிண்ட்ஸாக நம்மளால் கேட்ச் பண்ண முடியும், ஓகேங்களா. இது அதுக்குதான டூல் தான் அதுதான் இதோட ஆக்சுவல் பர்பஸ். ஸோ இங்கே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், ஒரு நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆக்சுவலாக இவ்வளோ தூரம் அந்த ப்ராஃபிட்டை ஃபஸ்ட்டு புக் பண்ணியிருப்போம். ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிவிட்டு அந்த நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் இருப்போம், அதோட ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஆக்சுவலாக இது ஒரு இனோவேஷன் கேவோ இருக்கும், ஓகேங்களா. இந்த ப்ராஃபிட் புக் பண்ணியிருப்போம், இங்கே நியூட்ரல் ஸ்ட்ராட்டஜியில் முடியும். அடுத்த இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், இனோவேட்டர் ஃபார் செல் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஏசி பார்க்க ஆரம்பிக்கணும். பார்த்துட்டு அடுத்து டைரக்ஷன் கன்ஃபார்ம் ஆகுதா, ஸோ இந்த பக்கம் லாட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணி அடுத்த அவ்வளோதான். மார்க்கெட் எந்த ஃப்ளோவில் போதோ அதே ஃப்ளோட நம்ம அப்படியே ஃபாலோ த்ரூ பண்ண வேண்டியதான். ஸோ இப்போ ஆக்ஷன் வந்து ரிவர்சல் ஆகிறானா இந்த பக்கம் அப்படியே மொமெண்ட்டை புக் பண்ணிட்டு வேண்டியதான். அடுத்த ஸ்பாட் மூவ் ஆகுதா, ஸோ இந்த பக்கம் ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ண போகிறோம். நியூட்ரல் அதே தான். இதில் மெயின் பெனிஃபிட் என்னன்னா, மெயின் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப கிளியராக தெரிஞ்சுக்கணும் ஆப்ஷன் ப்ரொஃபைல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். அப்படி பண்ணும்போது நம்மளால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி கன்சிஸ்டன்சியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 to 6% வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ரெஷர் இல்லாமல் நம்மளால் வந்து அதை பார்க்க முடியும், ஓகேங்களா. ப்ரெஷரே தேவையில்ல, மார்க்கெட்டை வந்து கொஞ்சம் Simbu, thanks Simbu. So current topic, we have to go with latest facilitation with previous day and last few days. அதை முடிச்சிடும். Then we go. அவ்வளோதானே. Okay. சார் இப்போ அவ்வளோதானே சார். இன்னைக்கு டே டி ப்ரொஃபைல், ப்ரீவியஸ் டே வந்து ஆக்ஷன் வேல்யூரே டவுன் சைட் ஆகிட்டு இருக்கு லேட்டஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேஷனோட. இன்னும் டெப்த்தாவா சார் மைக்ரோ ரெஃபரன்சஸ்லாம் மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ ப்ரீவியஸ் டேல என்னென்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு மார்க் பண்ணுங்க. ஓகே, டூல் வச்சு மார்க் பண்ணுங்க. ஸோ வை வி டுடே ஃபெசிலிட்டேஷன் காட் ரிஜெக்டட் இன் தி சி பீரியட். சார் ப்ரீவியஸ் டேவோட பிஓசி சார், அதை மார்க் பண்ணுங்க. சார் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் சார் கேக்குறீங்களா? இப்ப இந்த லாஸ்ட் டே இருக்குல்ல சார், ஃப்ரைடே 10th ஏ வந்து கீழே தானே சார் ஆக்ஷன் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் போய்கிட்டு இருந்தது. அது ஏன் மேல போச்சுன்றதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கா சார்? இருக்கு. எங்க சார்? ஏ பீரியட். ஏ பீரியட் பாருங்க, 9th க்ளோசிங் பாருங்க. பட் 9th க்ளோசிங் தாண்டி தானே சார் கீழே போயிட்டு இருந்தது. அது கொஞ்சம்
9th க்ளோசிங் பாருங்க, அந்த டேவோட ஃபெசிலிட்டேஷன் பாருங்க. லோ போக முடியல உங்களுக்கு, ப்ரீவியஸ் லோவை பிரேக் பண்ண முடியலையா சார்? கரெக்ட் சார். ஸோ அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல, ப்ரீவியஸ் லோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல நமக்கு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸா பார்க்காதீங்க, லைனை டச் பண்ணணும் அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க, அது கிட்ட போகும்போதே வைப்ரேட் ஆகும். எக்ஸாக்டா நீங்க அந்த இடத்த வரும்னு பாருங்க, கரெக்டா பாருங்க, க்ளோஸ் கிட்ட தான் உங்களுக்கு ஒரு டிபியோ தான், அதுதான் உங்க ரெஃபரன்ஸ். ஓகே, கிளியரா வருதுங்களா? ஸோ ஏ பீரியட் பர்ஃபெக்டா வந்து லோவை டச் பண்ணிட்டு போயிட்டு. ஸோ இது டிபிஓ கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சிருக்காரு உங்களுக்கு விசிபிளுக்காக. நீங்க உங்க சார்ட்ல டிபிஓ ரெடியூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது இன்னும் நல்லா தெரியும். டிபிஓட செட்டப் வந்து ஓகே. அகைன் வந்து ஐ பீரியட் உங்களுக்கு அதே இடத்துக்கு வந்திருக்கும் பாருங்க, அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் பியூட்டி. இது வந்து ஸ்பாட் சார்ட் வச்சிருக்கீங்க சிம்பு, அவர் வந்து ஃபியூச்சர்ல கிளியரா இருக்கு. ஓகே ஓகே சிம்பு, லெட் மீ கண்டினியூ. தேங்க்ஸ் சிம்பு ஃபார் யுவர் அட்டெம்ப்ட். ஓகே, இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது மெம்பர்ஸ் அட்டெம்ப்ட் எடுங்க, எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்ஸ் சிம்பு, தேங்க்ஸ் சார். ஓகே சார். ஓகே, ஸோ கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல எஸ் இசைக்கு கான்டெக்ஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ல 3 important பாயிண்ட் நீங்க ஃப்ளோ ஸ்டெப்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எஸ் இசைக்கு யூ கேன் ஸ்பீக். Yeah, sir, I had noted down some reference for the Nifty. You want to no, I already forwarded on the group. If you okay, very good. Thank you. If it possible, you can open now also. I mean. Okay, boss. I will open. Yeah. Compare previous day. இதுக்கு எங்க போஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? I posted in the group only. I mean, let me forward it once again because it is general topic la போடுங்க. Markets in profile general topic. Okay. Yeah, sure. I will do it. Yeah. Okay, so flow மட்டும் எழுதிக்கோங்க எல்லாரும். எப்படி கான்டெக்ஸ்ட ப்ரிப்பேர் பண்ணனும்ன்ற அந்த flow. First point, latest day facilitation. Next, second point, compare this facilitation with previous day. 3, references for past few days. Okay, இப்போ நீங்க நம்ம ஆர்த்தி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டிக்சன் பாத்தீங்களா, அதே ஃப்ளோ தான். ஓ லேட்டஸ்ட் டே திஸ் இஸ் லேட்டஸ்ட் டே. இந்த ஃபெசிலிட்டேஷனை கிளியரா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. முக்கியமா எங்க என்னென்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுன்ற லிஸ்ட் நேற்று நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். ரெஸ்பான்சிவ் ஆக்ஷன் இருக்கா, இனிஷியேட்டிவ் ஆக்ஷன் இருக்கா, ஓப்பன் ஸ்டேட்டஸ் என்ன நடந்திருக்கு, இனிஷியல் பேலன்ஸ் என்ன நடந்திருக்கு, வேர் ஆர் தி ரிஜெக்டட் ரெஃபரன்ஸ்லாம் எங்கெங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு, இந்த டே உடைய பையிங் டெய்ல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, செல்லிங் டெய்ல் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கா, பிஓசி எந்த டைப்ல இருக்கு, அதுக்கப்புறமா இந்த பர்டிகுலர் டே உடைய ஷேப் என்ன, இந்த மாதிரியான பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுட்டு இந்த கேரக்டரை நீங்க பிஹேவியர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா மாத்திக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் இருக்கக்கூடிய இருக்கும். இந்த பிஹேவியரை நோட் பண்ண பிறகு இந்த பிஹேவியர் ப்ரீவியஸ் டேவோட ரிலேட்டிவ் ஆகுதா அப்படின்றத நோட் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் டேவோட ரிலேட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்டில் மார்க்கெட் யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு சொல்லுங்க. ஸ்டில் மார்க்கெட் யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு?
செல்லர் அந்த சேம் டைரக்ஷன்ல புஷ் பண்ணும்போது. கரெக்டா வரீங்க கொஞ்சம். இப்போ இந்த கரண்ட் டேவோட ஃபெசிலிட்டேஷனை நீங்க நோட் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸோட பிஹேவியரை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோடைய ரெஃபரன்ஸை ரிலேட்டிவ் பண்றோம். ரிலேட்டிவ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஒரு ஆன்சர் இந்த ப்ரீவியஸ் டேக்கு தகுந்தாப்புல இன்னைக்கு இருக்கா, இல்ல இவனுக்கு இவன் அகேன்ஸ்டா இருக்காங்களா அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நீங்க இப்படி திங்க் பண்ணுங்க, இவங்க ரெண்டு பேரும் சிப்ளிங்கா நினைச்சுக்கோங்களேன். இந்த ப்ரீவியஸ் டேவும் இந்த டேவும் வந்து சிப்ளிங்கா நினைச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரே மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அதோட பவர் நல்லா இருக்குங்களா? ஒருத்தர் இப்படியும் ஒருத்தர் இப்படியும் இருந்தா எப்படி இருக்கும் ஃபேமிலி? டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஆரம்பிக்குமா? அப்போ இது என்னது, பேலன்ஸ் ஸ்டேஜிங்களா? அப்ப இது என்ன, இம்பேலன்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு மார்க்கெட் மூவ் ஆகுமா? புரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ இந்த டேவோட இதை கம்பேர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ரிலேட்டிவிட்டி நடக்கும். இப்போ இங்க பாருங்க, இந்த டேல இது என்னது, டவுன் சைட் ஆக்ஷன். இங்க ரிஜெக்ஷன் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரிஜெக்ஷன் பாயிண்ட் என்னது, ப்ரீவியஸ் டே பிஓசி. அப்போ பர்ஃபெக்டா ரெண்டு பேரும் ஒரே பக்கம் தானே நிக்கிறாங்க, கரெக்டுங்களா? அந்த அகைன் இந்த இடத்துல பாருங்க, இந்த டெய்ல் என்ன பண்ணிருக்கு, க்ளோஸ் ஆன டெய்ல இருந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, அப்போ 50-50 ஆயிடுச்சா? புரியுதுங்களா ரெஃபரன்ஸ்? அப்ப ப்ரீவியஸ் டேல இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம், நோட் பண்ணணும். ப்ரீவியஸ் டேல ஸ்டில் எந்தெந்த ரெஃபரன்ஸ்ல ஆக்டிவா இருக்கு, இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஆக்டிவா இருக்கு. டபுள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இது ஒரு டி, இது ஒரு டி, டபுள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆக்டிவா இருக்கு. அப்போ இந்த ரெஃபரன்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் மார்க்கெட் என்ன பண்ணும், மேல கொண்டு வரணும். அப்புறம் இந்த ப்ரீவியஸ் டே லோ இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க, ஒரு டெய்லா ஒரு ஃபெயில்ட் ஆக்ஷனா கிரியேட் பண்றாங்க. இதுவும் இந்த ரெஃபரன்ஸை கிளியர் ஆனாதான் நம்ம ஃபர்தரா என்ன ஆகும், கிளியர் ஆகும். இந்த புரிதல் நடக்குது, கரெக்டுங்களா? நெக்ஸ்ட் ஃபெசிலிட்டேட்டர் ஃப்ரம் மார்க்கெட். இங்க இருந்து ஓபன், ரிஜெக்ட், ரிவர்சல், சிங்கிள் பிரிண்ட். நம்ம இதெல்லாம் அனாமலிஸ் இருக்கு. அகைன் அக்செப்டன்ஸ், பி ப்ரொஃபைல் பிலோ தி இந்த பர்டிகுலர் ட்ரெண்ட் டேக்கு, பிலோ தி அக்செப்டன்ஸ் வித் ப்ராப்பர் பி ப்ரொஃபைல். அகைன் டெவலப்மெண்ட், அகைன். அப்ப ஸ்டில் மார்க்கெட் யார் கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, செல்லர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா, பையர் கண்ட்ரோல்ல இருக்கா? சொல்லுங்க. செல்லர் கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்கு மார்க்கெட். இப்படி வந்த மார்க்கெட்டை இன்னைக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க, கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி நிறுத்திருக்காங்க. இப்ப இது என்ன நடக்குது, ஃபர்தரா இங்க என்ன நடக்குது, சப்ளையும் இருக்கு, டிமாண்டும் இருக்கு. இப்ப நமக்கு என்ன வேணும், உங்க எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன, அப்சைடுனா என்ன பண்ணும், சப்ளையை விட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்கணும். இப்ப டவுன் சைட்னா என்ன இருக்கணும், டிமாண்டை விட சப்ளை அதிகமா. இங்க ப்ரூஃப் வேணும். அந்த ப்ரூஃப் எங்க வேணும், இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல ஃபாலோ த்ரூல வேணும். அப்படின்ற மாதிரி இந்த பேசிக் ஃபெசிலிட்டேஷன் நீங்க என்ன பண்றீங்க, லிஸ்ட் டவுன் பண்றீங்க. ப்ரீவியஸ் டே அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்விங் ஹை, இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்ன, லாஸ்ட் இந்த ஸ்விங்ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ் என்ன, இப்போ நீங்க மார்க் பண்ணதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ். அனாமலிஸ், இந்த டெய்ல், இதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ அப்போ மார்க்கெட் ஃபர்தரா இப்படி மேலே போகும்போது அந்த ரெஃபரன்ஸ்லாம் என்ன பண்ண, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி போகும். இப்படிதான் நீங்க என்ன பண்ண, உங்களுடைய ட்ரேட் ப்ரிப்பரேஷனை கிளியரா வச்சுக்கணும். கிளியருங்களா? ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? ஆரம்பத்துல உங்களுக்கு எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி எழுதி பழகுங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் செஷன் நம்ம மூவ் ஆகலாம், சரிங்களா? இப்பவே ரொம்ப ஃபார்மேட்டா போனா கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா இருக்காது. நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் இதுதான். ஒரு சார்ட்டை நீங்க பார்த்த உடனே உங்களோட ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் லேட்டஸ்ட் டே என்ன பண்ணிருக்கு, ப்ரீவியஸ் டேவோட எப்படி இருக்கு, அப்புறம் லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அந்த ஃபெசிலிட்டேஷன் இருக்குன்ற இந்த இன்ஃபர்மேஷனை பாருங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தாண்டி நீங்க மார்க்கெட் பார்க்கணும்னா டெஃபினெட்லி வி நீட் சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ நீட் மோர் லேர்னிங்ஸ். ஓகேங்களா? ஃபைன். இப்போ நம்ம வந்து பேங்க் நிஃப்டி பார்ப்போம். சார் சார்ட் ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்கேன் சார். பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே, தேங்க் யூ. ஓகே, ஸோ தேங்க்ஸ் இசைக்கு. ஸோ இசைக்கு வந்து ஃபெசிலிட்டேஷன் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ கிளியரா நம்ம பேசுறதெல்லாம் பண்ணியிருக்கானா பார்ப்போம். ஓகே, ஓவர் ஹை மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ரீவியஸ் டே அந்த லோ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம்
இந்த பர்டிகுலர் பேலன்ஸ் இங்கே ரிஜெக்டடுக்கான ரீசனை மார்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த புவர் ஹை, இந்த புவர் ஹையோட டெலிவரி தான் என்ன இருக்குது உங்களுக்கு மார்க்கெட்டு கீழே வந்திருக்கு. ஸோ ஸ்டில் எஃபெக்ட்னு அதையும் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹை வால்யூம் நோடு இருக்குது, அதையும் ரெஃபர் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஹை வால்யூம் நோட்ல இருந்தால் மார்க்கெட் என்ன இருக்கு ஓப்பன் ரிஜெக்டடாக இன்னைக்கு வந்திருக்கு. ஸோ அந்த புவர் ஹையும் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. அகெயின் இங்கே ஒரு புவர் ஹை இருக்கு. ஸோ மார்க்கெட் என்ன பண்ணிருக்கு கம்ப்ளீட்டா புவர் ஹை புவர் ஹை புவர் ஹை புவர் ஹை. ஸோ புவர் ஹைலாம் யார் வராங்க? செல்லர் வராங்க. ஸோ அவங்க செல்லர் என்னவா மாறுறாங்க? இப்போ ஷார்ட் டைம் ரெஃபரன்ஸாக மாறி டாமினேட் பண்ணி மார்க்கெட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க. கிளியருங்களா? ஸோ திஸ் அப்புறம் இந்த பிளேஸ்ல உங்களுக்கு என்ன இருக்கு? பிபிஓசி இருக்கு. இந்த பிபிஓசில இருந்தா என்ன இருக்கு மார்க்கெட்டு ரிஜெக்ட் ஆகி கீழே வந்து. ஸோ திஸ் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ட் ரெஃபரன்ஸ் we are noted in our chart, and while seeing the auction process we have to follow through this reference one by one properly. உங்களுக்கு அது கன்ஃபர்மேஷன்ஸ்ல நீங்க ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். ஸோ லேட்டஸ்ட் டே, ப்ரீவியஸ் டே அண்ட் லாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் உடைய ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸை நீங்க ரெகுலரா ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எந்த சார்ட்டா இருந்தாலும் உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். கிளியருங்களா? நெக்ஸ்ட் பேங்க் நிஃப்டி. ஸோ பேங்க் நிஃப்டியோட ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் பார்ப்போம். அந்த டேவோட ஓப்பன் ப்ராசஸ் பாருங்க. வித்தின் வேல்யூ ஏரியா எக்ஸாக்டா இந்த ப்ரொஃபைல்ல ஓப்பன் வித்தின் வேல்யூ ஏரியா, ஓப்பன் டெஸ்ட் அட் த க்ளோஸ். சாரி, நான் தப்பா பார்க்குறேன். open within value area, not able to go below the low. So attempt எடுத்திருக்காங்க. ஓப்பன் ஆயிட்டு இந்த லெட்ஜை கிளியர் பண்றதுக்கு அட்டெம்ப்ட் எடுத்திருக்காங்க. ஆனா உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ் அப்சைடுக்கு மூவ் ஆகி ப்ராப்பரா இந்த பேலன்ஸுக்கு மேல உங்களுக்கு இல்ல. இது நானும் குரூப்ல வந்து போட்டிருந்தேன். above balance there is not happening the observation of selling. இங்க வந்து செல்லிங்கை விட டிமாண்ட் என்ன பண்ண முடியல, அவங்க ப்ரூவ் பண்ண முடியல. சப்ளை தான் அதிகமா இருக்கு, டிமாண்டை விட சப்ளை அதிகமா இருக்குன்னு நான் ஃப்ரைடே அன்னைக்கு மெசேஜும் குரூப்ல போட்டிருந்தேன் இந்த ரெஃபரன்ஸை மார்க் பண்ணி. இப்போ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ரிஜெக்டட் ஆயிருக்கு. ஓகே, தேர் ஆஃப்டர் அகெயின் எச் பீரியட் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களாம் என்ன பண்ணல, ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ண முடியல. பட் ஆக்ஷன் ப்ராசஸை பார்க்கும்போது லோ கான்ஃபிடென்ஸ்ல செல்லிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க. லோ கான்ஃபிடென்ஸ்ல செல்லிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? பட் ஒரு ஹை கான்ஃபிடன்ஸ் செல்லிங்கா பண்ண முடியல. இந்த லோல ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ் என்ன பண்ணுது, அவங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணுது. கிளியருங்களா? ரெஃபரன்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ ப்ரீவியஸ் டே ஃபெசிலிட்டேஷன் என்ன, ப்ராப்பர் இந்த இடத்துல ஒரு டெய்ல் இருக்கு, செல்லிங் டெய்ல் இருக்கு. தென் ஃபெசிலிட்டேஷன் டவுன் சைடு வந்திருக்கு, இங்க புவர் லோ. இப்போ இந்த புவர் லோ இங்க கிளியர் ஆயிருக்கு. இந்த புவர் லோ கிளியர் ஆனோடனே இந்த இடத்துல டிமாண்ட் கொடுத்து மேல கொண்டு போவாங்களா, இல்ல அகெயின் இந்த சப்ளை கண்டினியூ பண்ணுவான்றது நாளையோட ஆக்ஷன்ல ப்ராசஸ்ல நமக்கு தெரிய வரும். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ரீவியஸ் டேவோடய கம்பேர் பண்ணிட்டோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா இங்க இடத்துல என்ன இருக்கு, ஒரு பிபிஓசி இருக்கு. இந்த பிபிஓசில தான் மார்க்கெட் என்ன இருக்கு, உங்களுக்கு கன்வர்ஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அகெயின் திஸ் வில் பி இந்த ரெஃபரன்ஸ் இங்க கிளியர் ஆயிட்டாலும் இந்த பர்டிகுலர் பேலன்ஸ் ஜோன் உங்களுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸா இருக்கும். ஸோ நான் அந்த ரெஃபரன்ஸ் தான் இங்க மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன் என் சார்ட்ல. ஓகே, இந்த பர்டிகுலர் டே 8th டேல இருந்து நமக்கு இந்த ரெஃபரன்ஸ் கிடைக்குது. அந்த 7th டேல பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 டேவோடைய மல்டி டே லோவை ப்ராப்பர் சிங்கிள் பிரிண்ட் வச்சு ஓப்பன் ஈக்குவல் டு ஹை கொடுத்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி அந்த பிலோ தி லோல உங்களுக்கு அக்செப்டன்ஸும் பி ப்ரொஃபைலாவும் கிரியேட் ஆயிருக்கு. திஸ் ஆல் தி ரெஃபரன்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் தி சார்ட். ஸோ மார்க்கெட் அப்சைடு வரும்போது இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி தான் வருவாங்க. இந்த இடத்துல எல்லாமே அவங்க என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், சப்ளை விட டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குன்னு அவங்க ப்ரூவ் பண்ணி வரும்போது தான் மார்க்கெட் அக்செப்ட் ஆகும்.
அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு மல்டி டே உடைய ரெஃபரன்ஸ் இந்த இடத்துல கிரியேட் ஆயிருக்கு, மல்டி டே ரெஃபரன்ஸ் இங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு. இங்க லோல அகைன் ரிஜெக்ஷன் நடக்குது. ஸோ இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை நாளைக்கு மார்க்கெட் பார்க்கும்போது நமக்கு அந்த ஓப்பன் ஆப்ஷனோட சேர்ந்து நீங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இனிஷியல் பேலன்ஸ்ல மார்க்கெட் என்ன பண்ணுது அப்படின்றத உங்களால முடிவு பண்ண முடியும். அப்போ மார்க்கெட் எய்தர் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகுதா இல்ல மார்க்கெட் எய்தர் இப்படி கண்டினியூ பண்ண போதா அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிய வரும். ஸோ அகெயின் சேம் ஃப்ளோவை நீங்க இப்போதைக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்க. லேட்டஸ்ட் டே கம்பேர் வித் previous day and refer the latest few day market structure. அந்த ஏரியாஸ்லாம் மாத்திட்டு இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணுங்க. இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிட்டு அந்த ரெஃபரன்ஸோடைய கேரக்டரை ஃபிட் பண்ணுங்க. அந்த பிஹேவியர் என்ன, பிஹேவியர் போது என்னது, அவங்க பையிங் பிஹேவியரா செல்லிங் பிஹேவியரா, அப்புறம் அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, எந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்ட்ரென்த் இருக்காங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ இது என்னது சிங்கிள் பிரிண்ட் நல்ல ஸ்ட்ரென்த், இந்த ரெஃபரன்ஸ் என்னது நல்ல டவுன் சைட் ஸ்ட்ரென்த், இந்த ரெஃபரன்ஸ் என்னது அக்செப்டன்ஸ்க்கான ஸ்ட்ரென்த். கிளியருங்களா? அப்புறம் இந்த டெய்ல் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம, நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் பிஹேவியர் ஆஃப் பையிங் ஆர் செல்லிங். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோட நீங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு சார்ட்ல மார்க் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸா என்ன பண்ணுங்க, ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷனை ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் த டே. ஸோ கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேட்டிவா உங்களுக்கு இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நவ் we allow for the Q&A. So request members, you have any questions, please ask now. Unmute பண்ணிட்டு உங்க questions நீங்க கேட்கலாம். Yes Sunil sir. சார் கேக்குதுங்களா? Yes Sunil please. ஓகே சார், நம்ம மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல்ல நம்ம டே ஸ்ட்ரக்சர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குங்களா? ப்ரொஃபைல் தான் சொல்றீங்க, பி ப்ரொஃபைல். ஓகே. இல்ல டே ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா நம்ம ஐபி அக்செப்டன்ஸ், ஓஆர்பி ஓப்பன் ரேஞ்ச் பிரேக் அவுட் ஆயிருக்கா, பையர் ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே அக்செப்டன்ஸ் பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அப்படி பார்த்து நம்ம எல்லாமே இப்போ டே ஸ்ட்ரக்சர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் இப்போ பியர் சைடு எல்லாமே பாசிட்டிவா வந்தும் கூட அப்போ அந்த ஐபி வந்து கரெக்டா பிரேக் அவுட் ஆகாம ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் ஆகுது சம்டைம். நீங்க அது கூட ஸ்டார்டிங்ல சொன்னீங்க, அது பிரேக் அவுட்ல எப்பவுமே அது சக்சஸ் ஆயிருக்கா, சம்டைம் ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கு பேக்ல ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு நீங்க சொன்ன, சம்டைம் ரெஃபரன்ஸ் இல்லாமலே அது ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் கொடுக்குது, ப்ராப்பரா பிரேக் அவுட் பண்ணாம ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் கொடுத்து ரீடெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்து க்ளோசிங் கொடுத்து நியூட்ரல் எக்ஸ்ட்ரீம் டே அப்பா டவுனா மாறுது. அது என்ன, அது எதனால அப்படி நடக்குன்னு ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சார்ட் இருக்குங்களா? நம்ம சார்ட் இல்ல சார், நான் நிறைய எடுங்க, எடுத்து குரூப்ல போடுங்க. ஓகே சார், நான் பார்த்து போடுறேன். குரூப்ல போடுங்க, நான் உங்களுக்கு அதுல உங்களுக்கு ஒரு என்னால முடிஞ்ச ஹெல்ப் நான் பண்றேன். இல்ல அது நான் லாஜிக்கலா நான் கேக்குறேன், அது எதனால அந்த ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் வருது அப்படிங்கிற விஷயத்த லாஜிக்கலா கேக்குறேன், அது என்ன விஷயம் அப்படின்னு. இல்ல சார், லாஜிக்கலா நம்ம ரெஃபரன்ஸ் இல்லாம பேசினா மத்தவங்களுக்கும் புரியாது. இந்த இடத்துல ஏதாவது இருக்குங்களா அந்த மாதிரி? இப்ப இருக்க இந்த டேஸ்ல இங்க இருக்க 10 நாள்ல ஏதாவது இருக்குங்களா? இல்லங்க இதுல ஓகே இதுல இல்ல. பாருங்க, அப்படியே நான் மூவ் பண்றேன் பாருங்க. ஏன்னா ஏதாவது டே இருக்குங்களா பாருங்க. இல்ல இந்த லாஸ்ட் இந்த டேல இருக்கா? இங்க இருந்து வரலாமா? 18 பாருங்க, 18ல இருக்கா? 18ல இல்ல சார், ஃபெயில்ட் ஆக்ஷன் இல்லையே. 19ல இருக்கா பாருங்க. அப்படியே பாருங்க, ஏதாவது இடத்துல இருந்தா சொல்லுங்க. எந்த சார்ட்ல நீங்க பாத்தீங்க? நான் வேணா பாக்க ஒரு வாட்டி கூட கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நான் குரூப்ல அப்டேட் பண்றேன் சார். ப்ளீஸ் டேக் டைம், நதிங் will happen. ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே, பை பிராக்டிஸ் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம ட்ரேடிங். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பார்த்தோம் 20 டேஸ்ல எதுவும் அது மாதிரி இல்லை. அது மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம டெஃபினட்டா அதை எடுத்து நீங்க போஸ்ட் பண்ணுங்க. எனக்கும் அது லேர்னிங்கா இருக்கும், ஆன்சர் பண்ணும்போது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப்பா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஓகே, தேங்க்ஸ் சுனில். தேங்க்ஸ். ஓகே, எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ்? சொல்லுங்க சத்யராஜ். சார் 2 பாயிண்ட் சார். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது சில ரெஃபரன்சஸ் வந்து இன்ட்ராடேல இருக்கும், சில ரெஃபரன்சஸ் வந்து ஷார்ட் டேர்முக்கு
மாறும் இல்ல கன்வெர்ட் ஆகும்னு சொல்றீங்க சார். ம், ம். அது எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்றது? எந்த ரெஃபரன்ஸ் வந்து நீங்க இப்ப பிராக்டிஸ் பண்ற மோட்லயே நீங்க போங்க. நெக்ஸ்ட் செஷனுக்கு நீங்க ஆன்சர் சொல்லுவீங்க. உங்க சார்ட் பார்த்தாலே எனக்கு புரியுது நீங்க கரெக்டா பிராக்டிஸ் பண்றீங்க. ஓகேங்களா? அதே மோட்ல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? யூ ஆல்ரெடி நியர் டு தி ஆன்சர். நான் அந்த மொமெண்டமை நான் பிரேக் பண்ண விரும்பல. அது நீங்க ஃபீல் பண்ணணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். ஷூர் சார். ஓகே. ஓகேங்களா? டெஃபினட்டா ரெகுலர் செஷன் பண்ண தான் போறோம். நான் உங்களுக்கு ஈவினிங்கும் ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ என்னுடைய மெம்பர்ஸ்ல ஒரு சிலர் வாலண்டியர் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ஈவினிங் ஒரு டிஸ்கஷனாவே நீங்க கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. இட்ஸ் எ குட் கிரவுட். ஒரு 40 மெம்பர்ஸ் வந்து மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு குரூப்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குதுன்றது ஒரு ஒரு நல்ல பாசிட்டிவான ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷன். ஸோ அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா கொண்டு போகணும். ஓகேங்களா? ஓகே. ஓகேங்களா? ஸோ நான் கொஞ்சம் மென்டார்ஷிப் கிளாஸஸ்ல பிஸியாக தான் இருப்பேன். பட் அதுக்காக தான் நான் இவங்களுடைய ஹெல்ப் பார்க்குறேன். ஸோ இவங்க யாராவது வாலண்டியர் பண்ணிட்டாங்க இல்லை நீங்களே வாலண்டியர் பண்றதுனால எனக்கு ஓகே தான். ஓகேங்களா? டெய்லி ஒரு 8:30 நான் ஒரு செஷன் வைக்கிறேன். நான் அந்த டைம் டக்குன்னு வந்துட்டு என்னோட இன்புட்ஸும் கொடுப்பேன். ஓகேங்களா? பிளான் பண்ணலாம். லெட் திங்க் அண்ட் பேக். ஓகே சார். அப்புறம் சார் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து நேற்று நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த வால்யூம் வந்து இன்னைக்கு செஷன்ல ஞாபகப்படுத்த சொல்லுங்க சார். அது ஏதாச்சும் கொஞ்சம் வால்யூம். ஓகே ஃபைன். ஓகே கரெக்ட். தேங்க்யூ. இப்போ பாருங்க, இப்போ வால்யூம் வந்து எப்பயுமே நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சார்ட்ல எப்பயுமே பாருங்க இப்படி நீங்க வைக்கும் போது உங்களுக்கு லேட்டஸ்டா மார்க்கெட் கீழ இருந்து மேல போயிருக்கு பாத்தீங்களா இந்த இடம். இது வரைக்கும் ஸ்கிரீன்ல விசிபிள் இருக்கான்னு பாருங்க. ஒரு ஸ்விங் ஹை லோ வந்து விசிபிள் இருக்கான்னு பாருங்க. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து டைனமிக் வால்யூம் காமிக்கும். அதாவது எப்படின்னா இந்த இடத்துல இருந்து இது வரைக்கும் நடந்த கம்ப்ளீட் வால்யூமை இந்த இடம் வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது. புரிஞ்சுச்சுங்களா? இந்த இடத்துல இருந்து நடந்த கம்ப்ளீட் வால்யூமை இங்க இந்த இடம் வந்து உங்களுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கொடுக்குது. ஓகே, இது ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த இடத்துல ஹைல பாருங்க எதோட வால்யூம் இருக்கு? இந்த இடத்தோட வால்யூம் தான் இருக்கு. கிளியருங்களா? ஓகே, அகைன் இந்த வால்யூமோட ரிஃப்ளெக்ஷன் பாருங்க. கிளியருங்களா? ஸோ அது மாதிரி இந்த வால்யூம் நமக்கு என்ன ஒரு கைடன்ஸா வரும். இப்போ நீங்க டேவோட ப்ரொஃபைல்ல நீங்க இந்த இடத்த மார்க் பண்றீங்க, இந்த பர்டிகுலர் இடம் வந்து வால்யூம் பிஓசியா மார்க் பண்றீங்க, அது வெல் அண்ட் குட். தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரெஃபரன்ஸ். ஹை வால்யூம் நோடா இருக்கும். ஓவராலா மார்க்கெட்டை நீங்க கேட்டீங்களா இந்த லாங் ஃப்ளோலாம், அதுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப்பாவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த இடத்துல நடந்த வால்யூம் தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்த இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுது. ஸ்கிரீன்ல எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வால்யூம் அதிகமா இருக்கு பாருங்க. இந்த நம்ம சார்ட் அந்த அளவுக்கு இது ஃபீஸிபிளா இல்ல. அது கோ சார்ட்ல ஓரளவுக்கு என்னால இது பண்ண நான் ட்ரை பண்றேன் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு. இப்போ இந்த லோல இருந்து இந்த ஹைல போனதுக்கான வால்யூம் இங்க தான் இருக்கு. கிளியருங்களா? கிளியருங்களா? லோல இருந்து ஹை போன வால்யூம் நான் மார்க் பண்றேன். ஓகே, மார்க் பண்ணிட்டு இப்போ நான் கரண்ட் வியூக்கு போயிடுறேன். இப்ப பாருங்க, அந்த ஒரு பிளேஸையும் தாண்டி வரும்போது உங்களுக்கு மார்க்கெட் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பரா உங்களுக்கு ஃப்ளோ கரெக்டா கிளியரா புரியுதுங்களா? இப்ப ரிவர்ஸ் வரும்போது பாருங்க, கரெக்டா ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுதா? இதுதான் நேற்று உங்களுக்கு நான் ஒரு ஐடியா தரேன்னு சொன்னது. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க இந்த சின்ன வால்யூமா பாக்குறீங்க, இந்த மாதிரி நீங்க பார்க்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஓகே சார், ஆக்சுவலா அந்த வால்யூம் பத்தி எனக்கு இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு சார்.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஒரு ஹைல ட்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குன்னு ஸ்விங் ஹை கிட்ட வந்து ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ப்ரீவியஸ் டேல வந்து வால்யூம் வந்து ஒரு 150,000 இருக்குன்னா இன்னைக்கு டேல வந்து இல்லை ஒரு கம்மிங் 2-3 டேஸ்ல வந்து அதை விட ஒரு 50% இல்லை 60% அந்த மாதிரி வால்யூம் நான் அதை ரெஃபர் பண்ண வந்து மாட்டேன் நம்ம சார். மேபி பையர்ஸ் வந்து ஸ்டில் நாட் இன்ட்ரெஸ்ட். இல்ல சார், நான் வந்து அதை ரெஃபர் பண்ண மாட்டேன் சார். அது வந்து ஒன் டைப் ஆஃப் அப்ரோச் தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. இப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டியை நான் பண்றது இல்லை சார். அதெல்லாம் ஒரு பீரியட்ல வந்து டே டு டே வால்யூம்லாம் எடுத்து நோட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பேன். ஓகேங்களா, அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டேன் சார். இப்போ திரும்பவும் அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. ஓகேங்களா, ரெஃபரன்ஸை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அதுதான் நமக்கு. இப்போ ரெஃபரன்ஸ் இப்போ இந்த பாருங்க, இந்த ஹைல இங்க கிளியரா இங்க ஹைல போய் இங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு மார்க்கெட் வந்தாச்சு. கிளியருங்களா? இங்க ரெஃபரன்ஸ் தான் நம்ம கைட் பண்ணது பாருங்க. இந்த இது வந்து ஆல் டைம் ஹைல உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸ் தான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுது. ஓகே, கிளியருங்களா? ஷூர் சார். இந்த பர்టిక్యులர் ஃபெசிலிட்டி டவுன் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸ்ல வந்த இந்த ரெஃபரன்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் தான் நமக்கு கைட் பண்ணுது. அகைன் உங்களுக்கு இந்த வால்யூம் நோட் தான் உங்களுக்கு கைட் பண்ணுது. கிளியர்ல? புரியுது, இது கிளியரா இருக்கு சார். சரிங்களா? உங்களுக்கு எனக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கு சார். எஸ் ஜெயராமன் சார். பேங்க் நிஃப்டில வந்து இப்ப இன்னைக்கு லாஸ்டா க்ளோஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கீழ ஒரு பையிங் சிம்பிள் பிரிண்ட் இருக்கு. அது என்ன ரெஃபரன்ஸா எடுத்துக்கிறது சார்? இதுவா சார்? இது வந்து புல் பேக் க்ளோஸ் சார். இல்ல, இங்க ஒரு ஏப்ரல் 19th இருந்து ஒரு பையிங் சிம்பிள் பிரிண்ட் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி வருது இல்ல, அது அனாமலிஸ். அவ்வளவுதான், நீங்க அது அனாமலிஸா வச்சுக்கோங்க. தட் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தி ரெஃபரன்ஸ் தான். இந்த இடத்துல இந்த வாட்டி ரெண்டு வாட்டி இங்க வந்து அட்டெம்ப்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னல, அது இங்க இருக்கவங்க தான், இவங்களோட வைப்ரேஷன் தான் அது. இந்த இடத்துல வந்து லாங் எடுத்தவங்க ஷார்ட் இங்க இருந்து எடுத்தவங்க இங்க ப்ராஃபிட் புக் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. திரும்ப இந்த இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்னு சொல்லி அவங்க பாட்டு என்ட்ரி போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இந்த ஜோன் உள்ள வரும்போது என்ட்ரி போட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஓகே, சோ இப்ப மார்க்கெட் இறங்குச்சுனா இந்த அனாமலிஸை ஃபில் பண்ணி தான் ஆகணும். கீழ இறங்குச்சுனா ஆமா, இந்த அனாமலிஸை கிராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகே, இந்த அனாமலிஸை ஃபில் பண்ண அவசியம் இல்ல, கிராஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஓகேங்களா? இதுக்கு நம்ம மந்த்லி ப்ரொஃபைல் வீக்லி ப்ரொஃபைல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஐடியா வரும். ஓகே, ஆல்சோ ரெஃபர் மந்த்லி ப்ரொஃபைல் வீக்லி ப்ரொஃபைல். இதே சார்ட்டுக்கு வந்து நீங்க மந்த்லி ப்ரொஃபைல் வீக்லி ப்ரொஃபைல் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, இப்போ நீங்க அந்த அனாமலிஸ் ஃபில் பண்ணணும்னு சொல்றீங்க, ஏன்னா இங்க ப்ராப்பர் ஸ்ட்ரக்சரா இருக்கானே, அவ்வளவு டென்ட் இல்லையே. கரெக்ட். அப்போ அனாமலிஸ் ஃபில் பண்றதுக்கான அவசியம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி தெரியலையே. இப்ப இந்த இடம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேர் பிரைஸ் வந்த மாதிரி தானே தெரியுது. ஓகே ஓகே ஓகேங்களா? அப்ப நீங்க பார்த்தாங்க அனாமலிஸ் மார்க்கெட் கிராஸ் பண்ணுமா என்னன்னா, இந்த இடத்துல they are reflecting நடக்கும். அப்ப இந்த இடத்துல என்ன பண்ண, again they want to fill the சப்ளை உடைய ஸ்ட்ரென்த் அவங்க ஃபில் பண்ணும். ஓகே, எஸ் மேடம், சிவசங்கரி மேடம், ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க. மெசேஜ் ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா? ப்ளீஸ் கிவ் டீடைல்ஸ் ஃபார் கோ சார்ட் ஃபார் EOD அனாலிசிஸ். கோ சார்ட் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா? கோ சார்ட் எப்படி செட்டிங் பண்ணணும்னு கேக்குறீங்களா, என்ன கேக்குறீங்க? ஸோ கோ சார்ட்ல நீங்க போனீங்கன்னா இங்க ஸ்டடியில போங்க. ஸ்டடியில போயிட்டீங்கன்னா இங்க ஆர்டர் ஃப்ளோன்னு இருக்கும். இந்த ஆர்டர் ஃப்ளோல போனீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல், வால்யூம் ப்ரொஃபைல் இப்படி இருக்கும். இதை நீங்க ஃபேவரட்ல ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஆயிடும். இந்த லிஸ்ட் ஆன பிறகு இந்த மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் உள்ள போயிட்டு இங்க டிபிஓ உங்களுக்கு எப்படி வேணும், இந்த ஒரு டிபிஓவும் எப்படி வேணும்ன்றத இந்த ஆட்டோ டிபிஓ இதை நீங்க இது பண்ணிட்டீங்கன்னா இங்க டிபிஓ இருக்கும். இந்த டிபிஓவை நீங்க உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு இங்க செஷன் வந்து டெய்லி வச்சுட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு செட்டிங்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ, உங்களுக்கு போர் ஹை வேணா இங்க போர் ஹை இங்க மார்க் பண்ணி கொடுக்கும். அது மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பிஓசி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பிஓசி கொடுக்கும். உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அது மாதிரி நீங்க ரெஃபரன்ஸை செட் பண்ணிட்டு இப்படி வச்சிடலாம்.
இல்லைங்களா? வச்சிட்ட பிறகு நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இப்போ இந்த சார்ட் நீங்கள் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இதோடைய ஃப்ளோவை நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஜூம் பண்ணிவிட்டு அழகாக உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்க மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். செட் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃபெசிலிட்டேஷன்ஸை நீங்கள் நோட் பண்ணிவிட்டு இதை இந்த போய் ரைட் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இங்கே ஸ்பிளிட் அன்ஸ்பிளிட் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். இது நீங்கள் பண்ணால் உங்களுக்கு ஸ்பிளிட் அன்ஸ்பிளிட் ப்ரொஃபைல் இருக்கும். திரும்ப ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்பிளிட் அன் ப்ரொஃபைல் அதே மாதிரி இந்த ரைட் கிளிக் பண்ணி மெர்ஜ் பண்ணோன்னா மெர்ஜ் ப்ரொஃபைல் டு லெஃப்ட்னு கேட்கும். அப்போ மெர்ஜ் ஆகிடும். திரும்ப ரைட் கிளிக் பண்ணி அன்மெர்ஜ் கொடுத்தீங்கன்னா அன்மெர்ஜ் ஆகும். இதுதான் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின். கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணனா? ஓகே. எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் ப்ளீஸ்? Okay, so almost we are about 12 now. So if no further questions, we'll close the session. So the final point, so I already explained about my mentorship program on yesterday's session. Just I'm remaining the last 1 minute now. So we are also conducting the mentorship program. The mentorship program is clearly designed for complete traders பெனிஃபிட்காக. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஒரு 10 days கிளாஸோ இல்லை 5 days கிளாஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது. இட்ஸ் மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம். ஒன் டைம் மென்டார்ஷிப் நீங்கள் உள்ளே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா வில் ஒர்க் ஆஸ் எ குரூப். நம்ம குரூப்பாக அது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்போம். ஸோ லேர்னிங் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ். அந்த மாதிரி தான் அது டிசைன் ஆகிருக்கும். உங்களுக்கு ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியாக நீங்கள் லேர்ன் பண்ண முடியும். மார்க்கெட் ப்ரொஃபைல் உங்களுக்கு இப்போதைக்கு சரியாக தெரியலனாலும் அங்கே நான் என்டு ஒரு வாட்டி செஷன் கவர் பண்ணுவேன் டில் அட்வான்ஸ் லெவல். ஓகே. அண்ட் அகெயின் ட்ரேட் பிளான் எப்படி பண்ணுறது, மார்க்கெட் ப்ரொஃபைலோட எப்படி ட்ரேட் பிளான் நம்ம எப்படி அசைன் பண்ணி ஒரு வீக்லி ட்ரேட், ஒரு பொசிஷன் ட்ரேட், ஒரு மந்த்லி ட்ரேட் எப்படி நம்ம எடுக்கிறது, அதோட எப்படி நம்ம அலைன் பண்ணுறது அப்படின்ற அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் அங்கே மென்டார்ஷிப்பில் ப்ராக்டிக்கலாக லேர்ன் பண்ணுவோம், ப்ராக்டிக்கலாக டீச் பண்ணுவோம். ஓகே. செஷன் டைமிங் வந்து மார்னிங் ஹவர்ஸ் 6 to 8 இருக்கும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஈவினிங் ஹவர்ஸில் 8 to 10 இருக்கும். ஸோ ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ் யாருக்கும் டிஸ்டர்ப் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக. அண்ட் ரெகுலர் செஷன்ஸ் வந்து வீக்கெண்ட்ஸில் இருக்கும். வீக்கெண்ட்ஸில் நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் பேஸ்டு இண்டிவிஜுவல் செஷன்ஸாகவும் இருக்கும், சேம் டைம் பேட்ச் செஷன்ஸாகவும் இருக்கும். ஏன்னா ஒருத்தருடைய அந்த லேர்னிங்கோடைய ஃபாஸ்ட் வந்து டிஃபர் ஆகும். அது பிரகாரம் நாங்கள் அந்த டைமிங்ஸ் வந்து ரீஷெடியூல் பண்ணிப்போம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த செஷன் வந்து 100% வந்து மார்க்கெட்டோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றதுலாம் அங்கே வந்து கோலாக வச்சுருக்கோம். ஸோ அதனால ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது செஷன், ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடியாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த கம்ப்ளீட் ப்ராசஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வெளியே வர்றதுன்றது உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் அடாப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கோ அது பிரகாரம் இருக்கும். ஸோ மினிமம் 1 month to 3 months வரைக்கும் அந்த டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் அவங்களுடைய சிச்சுவேஷன்ஸ், ஆஃபீஸ் கோயர்ஸு இல்லை ஃபுல் டைம் ட்ரேடர் அவங்களுடைய வேரியபிள் பிரகாரம் மினிமம் 1 monthலேருந்து 2 month வரைக்கும் எடுத்துக்கும் அவங்க ப்ராப்பராக வந்து மார்க்கெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ட்ரேடை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அப்படி தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்டட் மெம்பர் எங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். அது டீட்டெயில்ஸ் ஆல்ரெடி நான் குரூப்பில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். எக்ஸிஸ்டிங் மெம்பர்ஸோட ஃபீட்பேக் பார்க்கணுனாலும் அதுவும் குரூப்பில் வந்து மெம்பர்ஷிப் ஃபீட்பேக், மென்டார்ஷிப் ஃபீட்பேக்குன்ற டாப்பிக்கில் அவங்க மெம்பர்ஸ் வந்து அவங்க ஃபீட்பேக்கை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் அவங்களோடய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம் வெதர் திஸ் பர்டிகுலர் மென்டார்ஷிப் ப்ரோக்ராம் இஸ் சூட்டபிள் டு யூ அப்படின்றத ஆஸ் ஏ கோ ட்ரேடராக அவங்களோட நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு சூட்டபிளாக இருந்தால் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வி ஆர் சப்போர்ட் ஹியர் ஃபார் யுவர் சக்ஸஸ். ஓகே. ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரம் மை எண்ட். ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ் அதர்வைஸ் வி கேன் க்ளோஸ் ஃபார் த டே. ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் எப்போன்றதை நான் குரூப்பில் உங்களுக்கு அந்த மீட்டிங் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிடுறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு செஷன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. தேங்க்யூ. Hope you enjoy the program. Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you for your patience and support. Okay. Great. All the best. Thank you, sir. Thank you, sir.